ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் 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 ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. சர்வசக்தனான தேவனே எனக்கு கோடி ஸ்தோத்திரம் சுவாமி. ಈ ಆರಾಧನೆ ಸಾಯಿದರಿಯಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಯ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಯ್ಯ. ನಮಗೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ. ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಅಗ್ರಗಾಮಿ ದೇವನಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ಸಾಕಿನ ದೇವನಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯಾಕೋಬಿನ ದೇವನಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಪ್ಪ. ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ, ಬಲ ಕೊಟ್ಟೆ, ಶಾಂತಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಸಮಾಧಾನ ಕೊಟ್ಟೆ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಹಿಮಾನ್ವಿತ ಓಡಿ ಬಂದಿರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿಶೇಷಿತ ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೀಸೆಗೆ ಬಾರಿಸುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಡೆಸಯ್ಯ ಅಪ್ಪ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಷೇಕ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಾಡುವಾಡುವನು ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಓದುವವನು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಕರಡುವ ಬಾಧೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ದೂರದಿಂದ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳು ತುರಿಯುವಾಗ ಬರಕೊಂಡು ದಾರಿ ತೋರಿಸುವರು. ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮ ಬೇಡುವುದಕ್ಕಾದ ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ನಾವು ಹಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೀರ್ತನ 55 Psalms 55. ಕೀರ್ತನ 55 Psalms 55. ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದುವಾಗ ಎರಡು ವಾಕ್ಯ ಓದುವುದು. தேவனே என் ஜெபத்தை கேட்டருளி, என் விண்ணப்பத்திற்கு மறைந்திராதேயும். அவர்கள் என் மேல் பழிசாட்டி குரோதம் கொண்டு என்னை பகைக்கிறார்கள். 55 கீர்த்தனா 55. இவங்க யசோதி 14. பயமும் நடுக்கும் என்னை பிடித்தது, அருள்களைப்பும் என்னை மூடிட்டு. நான் தூரத்தில் அலைந்து திரிகிற வனாந்தரத்தில் தங்கியிருப்பேன். ஆண்டவரை அவர்களை அடித்து அவர்கள் பாஷையை பிரித்து போக பண்ணும். கொடுமையும் சண்டையையும் நகரத்தில் கண்டேன். கேடுபாடுகள் அதன் நடுவில் இருக்கிறது. கொடுமை கபடும் அதன் வீதியில் விட்டு விலகி போகிறதில்லை. எனக்கு சமமானவன் மனுஷன், என் வழிகாட்டியும் என் தோழனுமாகிய நீயே அவன். மரணம் அவர்களை தொடர்ந்து பிடிப்பதாக, அவர்கள் உயிரோடு பாதாளத்தில் இறங்குவார்களாக. அவர்கள் வாசஸ்தலங்களிலும் அவர்கள் உள்ளத்திலும் பொல்லாங்கு இருக்கிறது. அந்தி சார்ந்த மத்தியான வேளையிலே நான் தியானம் பண்ணி முறையிடுவேன். அவர் என் சத்தத்தை கேட்பார். ஆதி முதலாய் விட்டிருக்கிற தேவன் கேட்டு அவர்களுக்கு பதிலளிப்பார். அவர்களுக்கு மாறுதல் நேரிடாததினால் அவர்கள் தேவனுக்கு பயப்படாமல் போகிறார்கள். அவர் என் வாயின் சொற்கள் வெண்ணையைப் போல மெதுவானவைகள். அவன் இருதயம் யுத்தம். அவன் வார்த்தைகள் எண்ணெயிலும் மிருதுவானவைகள். ஆனாலும் அவைகள் உருவான பட்டயங்கள். என்ன சரி படிக்கிறார். ஆண்டவருடைய நேசிக்கிறார். ஜீசஸ் இஸ் கமிங் சூன். ஆண்டவர் சீக்கிரம் வரப்போகிறார். நீ ரெடியா? எங்க போவ? பரலோகம் எப்படி லேட்டா வந்தா எப்படி பரலோகம் போக முடியுமா? டிக்கெட் எல்லாம் கேன்சல் ஆயிடும்.
ಆಮೇನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. God bless you. ಸರಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು 2 ಪ್ರೈರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಗೋಪಿ ಗೊತ್ತಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಗಂಡು ಪಾಪ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಬಾಯ್ ಬೇಬಿ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಬೇಬಿ. ನೋಡಿ, ದೇವರು ನಿನ್ನೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರು. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಜಾಯಿಂಟಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಐಸಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗರ್ಭ ಹುಟ್ಟಿರುವಾಗ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ 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 ಪ್ರಾರ್ಥನಾ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ, ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇರುವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ, ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ. ದೇವರು ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ, ತಾಯಿಗೂ ಮಗುಗೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೈರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಮ್ಮ ರೇಚಲ್ ಅತ್ತೆ ಡೇವಿಡ್ ರಾಜುಡಿ ಅಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಿಕ್ಕಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಬಾಲರಾಜ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಕೈ ಕಾಲು? ನಡಿಕಾಗ್ತದ? ನಡಿಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಅವರಿಗಾಗಿ ಟಿಫಿನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪಾಪ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 3ನೇ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ 9 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬಂತು, ಪೀಟರ್ ಅವರು ಜ್ವರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗಾಗಿ ದೇವರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ 4 ಪ್ರೈರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗಾಗಿ ಸಭೆ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡೋಣ? ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ಅಪ್ಪ. ಎಲಿಸಬೆತ್ ಅದು ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೂ ಸೇವೆಗಳ ಬಂದು ಹೇಳಿ, ಅದು ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಿವಿಯಿಂದ ಹಾಕಿಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಭೂಮಿ ನೋಡಿದಪ್ಪ. ಅದು ನಿನಗಾಗಿ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕಪ್ಪ. ಆ ಮಕ್ಕಳಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಾನಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಪ್ಪ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ ರಾಜ್ ತಾಯಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ. ಅವರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅನಾವಶ್ಯಕತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಪ್ಪ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಲಹೀನಗಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಾಲರಾಜಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ಮಗನ ಉದಯ ಕಾಣುತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ಟಿಫಿನ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರೋಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಎಂತಿಯೇ ನೋಡಪ್ಪ, ನಾನು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರುವಾಗ ಅವ್ರ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಆರೈಕೆ ಕೊಡಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ, ಪೀಟರ್ಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಗೆ ವೈದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮಗಳು ರಾತ್ರಿ ತೀವ್ರ ಬಂದಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದರಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡು. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸು ಅಪ್ಪ. ನನ್ನನ್ನೇ ಎಂದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಪ್ಪ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟೆಗಳಿತ್ತ ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬೇಡುವಂತಾದ ನನ್ನ ತಂದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ? ಹಾಡುಗಳ ಮೈ ಆಶೀರ್ವದಿಪ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ, ಕೋಲ್ಡ್, ಜ್ವರ, ತಲೆನೋವು ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಮಾತಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಜ್ವರ ಇರ್ತದೆ. அதுலேருந்து ஆண்டுகளோடு ஒருவேளை நேச்சரிగా ஒரு 3-4 டேஸா எனக்கு அப்படிதான் இருந்தது. 3-4 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಅಪವಾದಕ್ಕೆ ನಾಳೆಗೆ ನಾನು போறோம் என்ன பண்ண போறீங்க? ನಾಳೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪಡೆದವರ என்ன கொண்டு போய் நிக்க வைக்கிறீங்களா? ಮಲಗಿದ್ರೆ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? அவர்கிட்ட சொன்ன உடனே அந்த குரல் வளையத்தெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ஆவியானவர் இன்னைக்கு எனக்கு பேச தெரியாது, நீ சொல்லி கொடுத்தா பேசுறேன், இல்லைன்னா ನಾನು வீட்டிலே ಇರ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ, ನೀನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೈಬಲ್ ಎತ್ತು ನೋಡುವಾಗ ಸುಂದರವಾಗಿ ವಾಕ್ಯಗಳ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬೈಬಲ್ ಪಠಿಸಿದ ಒಂದು നല്ല ವಾಕ್ಯಗಳು 4 ದಿವಸ ನಿಲ್ಕೊಂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಭೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ದಿವಸ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 3-4 ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. இந்த கோல்ட் இருக்கும்போது நான் எல்லாருக்காக ஜெபிச்சிருந்தேன். ஆனால 3-4 நான் ஜெபிக்க முடியாத ஆயிடுச்சு. ஆமென். நான் ஜெபிக்கல, உண்மையை சொல்லிடுறேன். ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಜಪಿಚ್ಚೇன்னு சொல்லுவேன். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಜಪಿக்கலன்னு சொன்ன தப்பு கிடையாது. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನೂ ಅಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அப்போ தேவன் அந்த உண்மையை பார்க்கிறார். ದೇವರು ನಿಜವಾದಂತದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. கொஞ்சத்தில் உண்மையாக இருந்தால், ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿಜವಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಅನೇಕದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ
ಅನೇಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನ நான் உண்மையா ಆಶೀರ್ವಾದ இன்னைக்கு வந்து நிக்கலன்னு சொல்லி கூட அவ்வளவு எனக்கு அந்த பலம் இல்லை. ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಲ ಇಲ್ಲ, ஆனா கர்த்தர் கொடுத்தார். ಆದರೆ ಕರ್ತನ ಕೊಟ್ಟನು. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. எனக்காக நீங்களும் ஜெபிச்சிருக்க எத்தனை பிள்ளைங்க ஃபோன் பண்ணி ஜெபிச்சிருக்கீங்க. ನನಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಾ. தேவனுடைய ஆசீர்வதிப்பார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ. சரி சார், சபையிலே அனௌன்ஸ்மெண்ட். ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ஞாயிற்றுக்கிழமை நாட்களிலே 10-12 பரிசுத்த ஆராதனை. ಭಾನುವಾರ ದಿವಸದಲ್ಲಿ 10ರಿಂದ 12 ತನಕ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಆರಾಧನೆ ಇದೆ. வெள்ளிக்கிழமை நாட்களில் 10-12 உபவாச கூட்டம். ಶುಕ್ರವಾರ ದಿವಸದಲ್ಲಿ 10ರಿಂದ 12 ತನಕ ಪರಿಶುದ್ಧ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ஒரு உபவாச கூட்டம் ஸ்டாப் ஆಗಿದೆ. ನಾನು ಪುನಃ ನಾಟಕಗಳ ಉಪವಾಸ ಇದೆ. அல்லேலூயா. நீங்களாவது வந்து ஜெபிக்கலாம். ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಂದು ನೀವು ಹುಟ್ಟ ಒಡನೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸರಿ, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ತಿಂಗಳ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನೋಡಿ 9 ತಿಂಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ 9 ಮಾಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. 9 ಮಾதம் பிறந்தாச்சு. 9 ತಿಂಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಆಯ್ತು. ஆமென். என்ன நம்ம ஆண்டவரோடு கூட எப்படி இருக்கிறோம்? ಇನ್ನು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದೇವೆ? எங்க பார்த்தாலும் பெரிய பெரிய ஊழியக்காரன் சாத்தான் அந்தி கிறிஸ்து கையில கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறார். நல்ல ஞாபகம் வச்சு. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೇವಕರನ್ನು ಅಂತ್ಯ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆಟಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. அந்த சாத்தான் எப்படியாவது ஒரு ஊழியக்காரன் ஊழியங்களை அப்படியே கெடுக்கணும்னு தான் பார்ப்பான். ಈ ಸಾತಾನನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಿಬಿಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்றேன். ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. இப்ப நம்ம சபையிலே கிறிஸ்மஸ் சமயத்திலே நீವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞರೆಲ್ಲ என்ன பண்றோம்? உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு ஏழைக்கோ 2 ஏழைக்கு நீங்க உதவி செய்றீங்க. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಂತ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒಂದು ಬಡವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ? செய்றீங்களா இல்லையா? ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಕೈ ತಗೊಂಡು பாருங்க. யார் செய்றீங்க? ஓகே. செய்துதான் ஆகணும். ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಬೇಕು. ஏழைகளே, இப்ப நம்ம மோகன் சி லாசரஸ் நீங்க வீட்டுல பார்த்திருப்பீங்க. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಸಿ ಲಾಸರಸ್ ನೀವು ஒரு ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? லேடி வந்து என்ன சொல்லி இருக்குது? ಒಂದು ದೇವಪತ್ನಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, எனக்கு குடிசை இல்ல, ನನಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ நீ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಂಚ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು போது. அவன் சொன்னாரு, நாங்க பணம் கொடுக்கறது இல்ல, உங்க வீட்டை ஃபுல் கம்ப்ளீட் பண்ணி உங்க கையில கொடுக்கணும். ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಹಣವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತೀನಿ. இல்ல நீ கம்ப்ளீட் பண்ண, நான் வாங்கிக்கிறேன், எனக்கு மெட்டீரியல் வாங்க தெரியும், அது தெரியும், காசு கொடுத்தா போதும். ನೀನು ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. பொய், ಸುಳ್ಳು. வீடு இல்லை, ஒண்ணுமே கிடையாது. ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. எப்படியாவது பணத்தை வாங்கிட்டு போகணும். ಹೇಗಾದ್ರೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. கர்த்தர் கிட்ட கணக்கு கொடுத்து தான் ஆகணும். ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. சரி, ஒரு வசனத்தை படிங்க. தேவரே ನನ್ನ ಮೊರೆಯನ್ನು ಲಾಲಿಸು, ನನ್ನ ಮೊರೆಯನ್ನು ಲಾಲಿಸು, ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗೆ ಕಿವಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ஆமென். தேவனே என் ஜெபத்தை கேட்டருளும். ஆமென். என் விண்ணப்பத்துக்கு மறைந்திராய். என் விண்ணப்பத்துக்கு மறந்துடாதே. ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗೆ ಕಿವಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. என் ஜெபத்தை கேளு. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳು. உன்னுடைய ஜெபத்தை கேட்கணும், நீ என்ன செய்யணும்? ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾ ನಾನು ಅದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು, ಅದು ಬೇಕು, ನನಗೆ ಅದು ಕೊಡು, ಇದು ಕೊಡು, ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ದೇವರು ಕೊಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೈವಿಕ ಒಂದು ಅರವಡೆ ಅದು ಕೂಡ ಇದು ಕೂಡ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯೋಗನಲ್ಲಿ 35ನಲ್ಲಿ 13 ವಾಕ್ಯ ಓದಿ. ಯೋಗ 35:13. ಉಳ್ಳವರಾದರೂ ಸಿಟ್ಟುಗೊಂಡಿರುವರು, ಆತನು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಾಗಲೂ ಆತನಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. ನೀನು ವಾರ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾದ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿ. 2 ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ பாவத்தையும் சாபத்தையும் எல்லாவற்றையும் நீங்க விடுதலை கொடுத்துட்டு தான் நீங்க வந்து அதை செய்யணும். ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಶಾಪಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ತುದಿಕணும், ಮೊದಲು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾಪ ಅರಿಕೆ பண்ணணும், ಪಾಪ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, நம்ம நல்லா படிக்கணும். ஆமென். ஹல்லேலூயா. அப்படி இருக்கப்படும் பொழுது உன்னுடைய விண்ணப்பத்தை கர்த்தர் கேட்பார். என் ஜெபத்தை கேட்கணும், ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ என் விண்ணப்பத்திற்கு செவி கொடு. ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು. சில பேர் வீண் வார்த்தை அனுப்பாங்க. ಕೆಲವರು ಅನವಶ್ಯಕ ஊழியக்காரர்கள் வரும்போது உண்மையா சொல்லுங்க. ದೇವರ ಸೇವಕರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡಿ. நீ
பிரயோஜனப்படும் போது அந்த ஊழியக்காரன் உனக்காக ஜெபிப்பான். ನೀನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ದೇವರ ಸೇವಕ ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ நம்ம ಮಾಡ್ತಾನೆ. சபையில கூட சில உதவிகளை நம்ம செய்யணும். ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೆಲವು ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. அதுக்கு ஊர்ல இருக்கிறவங்களை நம்ம செய்யறது அவ்வளவு பலம் கிடையாது. ಆದ್ದರಿಂದ ಊರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಲವಿಲ್ಲ. ஜெபத்துல வீண் வார்த்தைகளை நம்ம சொல்லக்கூடாது. ஞாபகம் வச்சுங்க. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವ உன் மனைவிக்காக உன் பிள்ளைக்காக உன்னுடைய கணவனுக்காக ஜெபிக்கிறது தப்பு அல்ல. ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲ. அவங்க வண்டி வாங்கிட்டு அதே மாதிரி வண்டி எனக்கு வேணும் ஆண்டவரே. ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಅದೇ ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ அவன் எப்ப பார்த்தாலும் சிங்கப்பூர் போயிட்டு வர சாமி, நானும் சிங்கப்பூர் போயிட்டு வரணும். ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕು. கேட்கறவே இல்லையா? ಕೇಳ್ತೀವ ಇಲ್ವಾ? நானும் என் புள்ள கூட ஒரு நாள் சிங்கப்பூர் போவான் தெரியுமா? ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ದಿವಸ ಸಿಂಗಾಪುರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ நீ ಗೊತ್ತಾ? சிங்கப்பூர் பரலோகத்துக்கு போறதுக்கு வழியை கண்டுபிடிச்சுக்கோ. ಸಿಂಗಾಪುರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. அது போல ஆண்டவருக்கு பிடிக்காத காரியம் வீண் வார்த்தைகள் ஆண்டவருக்கு பிடிக்கிறது இல்லை. ದೇವರಿಗೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ಮಾತುಗಳು ಇಷ್ಟ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. இப்ப நான் கூட சொன்னேன், நான் ஜெபிக்கிறேன்னு சொன்னது கரெக்டா தப்பா? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜನೇ ಇಲ್ವಾ? ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. அங்கே 109:7 ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ಹೊಂದಲಿ, ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಪಾಪವೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ನಾನು சொல்லி ಏನಪ್ಪ நீங்க யாரಕ್ಕೆ ஏன் பாஸ் எனக்கு ஜெபிக்கல? ನೀವು ಬಂದು ಯಾರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಸಭಾಪಾಲಕರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಉಲಗಕ್ಕೆ ಜೆಬಿಪೇன். ನಾನು ಮೊದಲು ಲೋಕಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಮಿಷನರಿಗಳಿಗೆ ಜೆಬಿಪೇನ್, ಎಲ್ಲ ಸೇವಕರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, தீவிரவாத இயக்கத்துக்கு ஜெபிப்பேன், ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. அப்புறம் இந்த விபச்சாரங்கள், தேசித்தனங்கள், விக்கிரக ஆராதனைக்காரங்களுக்கு ஜெபம் பண்ணுவேன். ಈ ವಿಭಚಾರ ಮಾಡುವಂತರು, ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. தேசத்துல 800 கோடி ಜನங்களுக்கு ஜெபம் பண்ணுவேன். ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ 800 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. அப்புறம் இந்திய தேசத்துக்கு வருவேன். ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತ ದೇಶ 138 கோடி ಜನங்களுக்கு ஜெபம் பண்ணுவேன். 138 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. இப்படி ஒவ்வொரு காரியத்தை சொல்லிட்டு ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ எங்க வைஃபுடைய சந்ததிக்காக சரி ஜெபம் பண்ணுவேன், எல்லாம் ரட்சிக்கப்படணும். ಸಭಾಪಾಲಕರವರ ಹೆಂಡತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. எங்க குடும்பத்துக்கு ஜெபம் பண்ணுவேன், ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அதுக்கு பின்னால ಅದರ ಆದಮೇಲೆ யாராரு பிரேயர் ஐசக் பிரேயர் கிறிஸ்துவ கொடுத்திருக்கிறாங்க, ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಹೋಗುது அங்கே, ಹೋಗುது தங்கைಯ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಸಭೆ ಪಾಲ್ತಂಗ ಸಭೆ, பிரேயர் இங்கே, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲಿ. அல்லேலூயா. எங்க திருநோடு எப்படி பாருங்க, எங்க சாப்பிட்டு அங்கதான் கை கழுவணுமா, அங்க சாப்பிட்டு கை கழுவணுமா? ಎಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳಿಬೇಕಾ, ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೈ ತೊಳಿಬೇಕು? நீங்க சொல்லுங்க. ನೀವೇ இது இங்க சாப்பிட்டு வீட்டுல போய் எல்லாம் கை கழுவணும் திட்டிட்டு போக மாட்டீங்க? ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯವರು ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ವಾ? சரி, அவனுக்கு ஜெபிக்கணும், நம்ம கடமை ஜெபிக்கிறவன். ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. அப்புறம் பார்த்தா இந்த சபை பிள்ளைகளுக்காக வரல, ಮತ್ತೆ ಸಭೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. எல்லாருக்கும் ஜெபம் பண்ணுங்க. நின்னு போனக்கிற குட்டி சாத்தானு கூட ஜெபிக்கிறேன். ನಿಂತು ಹೋಗಿರುವಂತ ಸಾಧನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ஏன்னா அவங்க ಮಾಡ್ತೇನೆ. மனம் திரும்பட்டும், ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾನಸಾಂತರ ಒಂದು ಬೇಕು. எப்படியாவது வரட்டும். யாரே அவங்க சர்ச்சை விட்டு நம்ம துரத்தல, ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಸಭೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. அந்நிய ஜனனை திருமணம் பண்ணாத, ஒரு புறஜாதி பையனை திருமணம் பண்ணாத, ಅನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. அதுல நாம போட்டுக்கு டான்ஸ் ஆடி இருந்தாங்க, வாட்ஸ்அப்ல பார்த்துட்டாங்க, எப்படி இருக்கும்? ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಮ ಪಡೆದುಕೊಂಡು டான்ஸ் ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? நீ ஒரு தாயா, ನೀನು ಒಂದು ತಾಯಿಯ, நீ அந்த பிள்ளை இப்படிதான் வளர்த்திருக்கிறியா? ಈ ಮಗುವ ನಿನಗೆ ಬೆಳೆಸುವಂತದ್ದು இது கெட்ட தப்பு. ಇದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು. பரவாயில்ல சிஸ்டர், ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸಹೋದರಿ, எப்படியே கல்யாணம் பண்ணிட்டல, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ஆமாய்யா, உங்களுடைய ஜபத்தினால ஆண்டவர் சொன்னாரு, எதெல்லாம் காணிக்கை கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ಹೌದಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவன் காணிக்கை நமக்கு வேண்டாம், ಅವರ ಕಾಣಿಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ஆண்டவர் பார்க்கிறார் நம்மை. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 22 படிங்க, அதுல சங்கீதத்துல 22 வீண் வார்த்தைகளை நம்ம சொல்லக்கூடாது. ஞாபகம் வச்சுங்க. எக்ஸாம்பிள் கூட அவங்க மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வாங்குறாங்க, நான் ஏன் வாங்கக்கூடாது? ನಾನು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಣಿதான் ಆಗಲ್ಲ. ಅನವಶ್ಯವಾದಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡದೆ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ. இது வந்து எக்ஸாம் ஒரு வாரம் இருக்கும்போது புக் எடுத்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ವಾರ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ತೆಗೆದು ಓದ್ತು. அது என்ன பண்ணும், வருஷம் ஃபுல்லா டியூஷன் அது இது போயிட்டு அன்னைக்கு क्वेश्चन பேப்பர் ஈஸியா இருக்கும். ಅವರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ எழுதிட்டு வரும், ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೇನೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ பேப்பர் ಹೇಗಿತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ? தடியை வெடிச்சு கஷ்டமா இருந்துச்சு. ಅಯ್ಯೋ, ತಲೆ ಸಿಡಿದ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು, ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿ. நீ தினமும் ஆண்டவரோடு கூட பேசினாக்க ஒரு செகண்ட் உனக்கு விடுதலை. ನೀನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ.
அவங்க ஜோமன விடுதலை எனக்கு நான் சொன்ன என் விடுதலை கிடைக்கல. ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ஒரு வாரம் இருக்குமா ராத்திரெல்லாம் ஆயா சொல்லுவாங்க, அது அந்த பிள்ளைங்க ராத்திரெல்லாம் லைட் போட்டு படிக்குதுங்க பாஸ்டர். ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. 340 ನಾள் என்ன டிமிக்கி ಬಿಟ್ಟು ನಿಂಚುವುದು. 340 ದಿವಸಗಳು ಹೇಗೆ ಅವರು ದುಃಖಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. 20 நாள் மாத்திரம் புள்ள படிக்குது பெரிய முட்டை கொடுத்தாங்க. 20 ದಿವಸ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೂನ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತದ್ದು. தினம் தேடன ஆண்டவர். ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇಳಬೇಕು. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ என்ன தேவையோ ಅದು ಆண்டವರಿಗೆ நீங்க சொல்லுங்க. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ. ನಿಶ್ಚಯமா ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ದೇವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ. நீங்க கொஞ்சம் ஒரு ஜான் வந்தவொடனே ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದ ತಕ್ಷಣ கீழே போயிட்டீங்கன்னாக்கா கஷ்டம். ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. இங்க இப்படி இருக்கிறவங்க மேல போயிட்டே இருக்கணும். ಈಗ ಬೆಳೆಯುವಂತವರು ಹಾಗೇ ಬೆಳೀತಾ ಇರಬೇಕು. ஆண்டவர் உன்னை உயர்த்தி கொண்டே இருப்பார். ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾನೆ. உன்னை தாழ்த்துகிற தேவன் அல்ல. ನಿನ್ನನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನೋಡುವಂತ ದೇವರಲ್ಲ. ஆண்டவர் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ. 22 படி 22. ನಿನ್ನ ಚಿಂತಾಭಾರವನ್ನು ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಹಾಕು, ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವನು. ಆಮೆನ್. ನೀತಿವಂತನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕದಲಗೊಳಿಸನು. ஆமென். பாத்தீங்களா? ಭಾರತೆ வைத்துவிடு. கர்த்தர் மேல் பாரத்தை எது இருந்தாலும் ஆண்டவர்கிட்ட நீங்க சொல்லணும். ಏನೇ ಇದ್ರೂ ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು. வயிறு நோவுனா சொல்லணும். ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕೇಳಬೇಕು. எதனா கட்டி இருக்குன்னா சொல்லணும். ಏನಾದರೂ ಗಡ್ಡೆ ಇದೆ ಕೇಳಬೇಕು. என்ன காரியம் இருந்தாலும் நான் ஊழியக்காரர்கிட்ட சொல்லி ஜெபிச்சுக்கிட்டு தப்பு கிடையாது. ಏನೇ ಕಾರ್ಯ ಇದ್ರೂ ದೇವರ ಸೇವಕರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲ. இந்த ஊழியக்காரன் இங்க யாரெல்லாம் வந்து டெஸ்டிமனி சொன்னாதான் தெரியும். பாஸ் ஜெபம் பண்ணி அவங்களுக்கு விடுதலை ஆயிக்கிறது. ஒன்னு விடுதலான ஊரா வீடு வீடா போய் சொல்ற ஊழியக்காரன் நான் கிடையாது. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಸೇವಕನು ಅಲ್ಲ. எங்க வீட்டுல கேட்டா கூட சொல்ல மாட்டேன். ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ஆமென். ஹல்லேலூயா. எனக்கு தேவனுக்கு தான் கனெக்ஷன். ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕನೆಕ್ಷನ್. கர்த்தர் மேல் உன் பாரத்தை வைத்து விடு. ನಿನ್ನ ಚಿಂತಾ ಭಾರವನ್ನು ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಹಾಕು. அவர் உன்னை ஆதரிப்பார். நீதிமானை ஒருபொழுதும் தள்ளாட விட்டார். ನೀತಿವಂತನು ಎಂದಿಗೂ ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ. நீ நீதிமானாய் வாழணும்னா ನೀನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ எத்தனை பேர் ஜெபிச்சல குளிர் பாஸ்டர் ஜெபிக்கல நாங்க. நீ காலையில எழுந்து நிறைய ஜெபிக்கணும். ತುಂಬಾ ಜನರು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಳಿ. கரெக்டா? எனக்கு தெரியும். மூஞ்சி பார்த்தாலும் தெரியும். ಮುಖ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் மேல உன் பாரத்தை இட்டு எல்லாவற்றையும் கர்த்தர்கிட்ட சொல்லுங்க. ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತಾ ಭಾರವನ್ನು ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಆತನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ರಿ. நீங்க ஜெப வீரராக இருக்கணும். ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವೀರರಾಗಿರಬೇಕು. அதுல யோபு 42ல வந்து 7 படிங்க. ஜோப் 42:7. ಯೆಹೋವನು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯೋಬನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ತೆಮಾನ್ಯನಾದ ಎಲೀಫಜನನ್ನು ಕುರಿತು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆಯೂ ನಿನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೇಲೆಯೂ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ದಾಸನಾದ ಯೋಬನು ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯಥಾರ್ಥವಂತನಾಡಿದಂತೆ ನೀವು ಆಡಲಿಲ್ಲ. கர்த்தர் இந்த வார்த்தைகளை யோபோடு பேசின பின் கர்த்தர் தேமானியவனை எலிப்பாசை நோக்கி, உன்மேலும் உன் 2 சிநேகிதர் மேலும் எனக்கு கோபம் மூளுகிறது. அது என்னத்துக்கு கோபம் மூளுகிறதுனாக்கா இல்லாத கதையை ஊர் கதையை பேசுறது. ಯಾಕೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡೋದು. ಅವನ புள்ளதான் பிஷப் காட்டன் படிக்குமா, யான் புள்ள கூட படிக்கும். ಅವರ ಮಗು ಮಾತ್ರ ಬಿಷಪ್ ಕಾಟನ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗು ಸಹ ಓದಬೇಕು. ಫ್ಲೈಟ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ನ ವச்சு பிஷப் காட்டன் காமிச்சுடு. ಏನಾದ್ರೂ ದುಡ್ಡಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿಡು. ஒண்ணேனாத வாயிலே வலை போடுறாங்க. ಏನಿಲ್ಲದೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾತನಾಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಮೀನು ಕುಡಿಸಿದ ಮರ ಪಡದನ್ನು ಕೊಡಕ முடியும். ಮೀನು ಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಯಿಗೆ ಕುಡಿಸೋಣ ಏನಂತ ಕುಡಿಕ முடியும். ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. அப்போ நிதானமாய் பேசுறேன்னு ஆண்டவரே கோபம் கொள்றான் அந்த எலிபாஸ்னே. ಈ ಎಲಿಪಾಸನ ಮೇಲೆ ಆತನು ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அவங்க ரொம்ப வேற வேற தவறான வழிகளெல்லாம் பேசுறாங்க. ಆತನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದಂತ ತಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. அவர் மேல பிதாவுக்கு என்ன பண்ண கோபம் மூடுகிறது. ಅದರಿಂದ ತಂದೆಗೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. என் தாசனாகிய பேசினது போல நீங்க என்னை குறித்து நிதானமாய் பேசவில்லை. ನನ್ನ ದಾಸನ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನೀವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ஜெபிக்கும் போது நிதானமா பேசுங்க. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ. எடுத்தோன்னு ஓன அழுது கூச்சல் போட்டு அழுது ஆண்டவரேன்னு அழுது
தூக்கப்பட்டு இது வேணும் அது வேணும் அது வேணும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஆமென் மூன்று அவர் கேட்டாரே கேட்கவே தெரியாது. ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಜೋರಾಗಿ ಅತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿ 24 மணி நேரம் உனக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். 24 ಗಂಟೆ ಸಮಯ அந்த ஜெபத்துல கூட பாருங்க, ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನೋಡಿ. என் தாசன் யோபு கூட நீங்க மெதுவா பேசல. ನನ್ನ ದಾಸನಾದ ಯೋಬನಾಗಿ ನೀವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದರ 10 ಪಡಿ. ಯೋಬನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ಅವನ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಅವನ ಸೊತ್ತನ್ನು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಎರಡರಷ್ಟಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದನು. ஆமென். யோபு தன் சிநேகிதருக்காக வேண்டுதல் செய்தபோது நீங்க உங்க சிநேகிதருக்காக ஜெபிக்கிறீங்களா? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ஜெபிக்கிறீயா? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಗ நானே ஜெபிக்கிறேன், நீ வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கு ஜெபிக்கிறேன். எங்க நீ ஜெபிக்கிறே? எந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்? பாயா கேர் பாயா நீ ஜெபிக்கிற? நீ இருபது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்காக ஜெபிக்கணும். ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ அவன் ரட்சிக்கப்படாதனாக்கா உங்களுடைய ஜெபத்தினால அவன் ரட்சிக்கப்படுவான். ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. நாளை கர்த்தர் உங்கள்ட்ட கணக்கு கேட்பார். ನಾಳೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳ್ತಾನೆ. எங்க கேஸ் எத்தனை போயிடுச்சா? பட்சியா ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கு ஜெபம் பண்ணியா? ஆமென் ஹalleluya. அப்போ சரி, அதுல இந்த மேத்ஸ் சாப்டர் 11:28 படிங்க. 11:28 மேத்ஸ் சாப்டர் 11:28. ಎಲೆ ಕಷ್ಟಪಡುವವರೇ ಹೊತ್ತವರೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡುವೆನು. ஆமென். வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லோரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல். எல்லாம் வரணும், ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು. அந்நிய ஜனங்கள் இருந்தாலும் சரி, ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் இருந்தாலும் சரி, எல்லாம் தேவ சமூகத்தில் வரணும். ಅನ್ಯ ಜನರಿದ್ರು ಸರಿನೇ, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ರು ಸರಿನೇ, ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. அப்புறம் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்களும் இடத்தில் வாருங்கள், ಎಲೆ ಕಷ್ಟಪಡುವವರೇ ಹೊರಗುತ್ತುವವರೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ, நான் உனக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವೆನು. இது யாரு சொல்றாரு? ಇದು ಯಾರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು? இயேசு உன்னை அழைக்கிறார். ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದನು. இயேசு அழைக்கிற பாட்டு பாடுறாங்கல்ல, ಯೇಸು ಕರೆದನು ಆಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ? அந்த பாட்டு மாதிரி இயேசு உன்னை வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே என்னிடத்தில் வா, நான் உனக்கு இளைப்பாறுதல் கொடுப்பேன். ಈ ಹಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎಲೆ ಕಷ್ಟಪಡುವವರೇ ಹೊರಗುತ್ತುವವರೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವೆನು. அந்த இளைப்பாறுதலுக்குள் நம்ம பிரவேசிக்கணும். ಆ ಒಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಬೇಕು. 1 பேதுரு 5:7 சங்கீதத்துல நீங்க அங்க போயிட்டீங்களா? சரி, இது 3 வசனம் கொண்டு வந்துடுறேன். 1 chapter 1 Peter 5:7. ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರಿ, ಆತನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾನೆ. பாத்தீங்கன்னாமா, அவர் உங்களை விசாரிக்கிறபடியானபடியினால் உங்கள் அவளையெல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள். நல்ல ஞாபகம் வச்சுங்க. அடையிறது, துக்கப்படுறது, காசு இல்ல, துணி இல்ல. இந்த கிறிஸ்துமஸ்க்கு உங்களுக்கு துணி கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಳುವಂತದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ತುಣಿ ಸಿಗುತ್ತೋ, ಬಟ್ಟೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲ. ஏன்னா வீட்டுக்காருக்கு வேலை கிடைக்கல. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. அப்ப எப்படி அதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்க முடியும்? ಅವಾಗ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ? கடன் வாங்கியாவது கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடி தான் ஆகணும். ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನಾವು ಕೊಂಡಾಡಲೇಬೇಕು. நீங்க கடன் வாங்கினா இங்க சேர்க்கவே மாட்டேன். ನೀವು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಲೆ பரவாயில்ல இருக்கிற துணி போட்டு இது பண்ணிக்கீங்க. ಇರುವಂತ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ರಿ, ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. அதுதான் உங்களுடைய கவலை எல்லாம் அவர் மேல வச்சு, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತಾ ಭಾರವನ್ನು ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ರಿ. உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக கவலை, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಿರುವಂತ ಚಿಂತೆ, உங்களுடைய சரீர பலவீனங்கள் இருந்தா புருஷன்கிட்ட மனைவிகிட்ட சொல்லுங்க. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಲಹೀನತೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ಹತ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ರಿ. நீ சொன்னதே இருந்துட்டு லாஸ்ட் எல்லாம் கத்திரிக்காய் ஊத்தி கடத்தடி வரும்னு சொல்லினாக்கா அவரும் ஒண்ணும் பண்ண முடியும். ನೀನೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳದೆ ಕಡೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬದನೆಕಾಯಿ ಇದು ನೋಡು, ಬದನೆಕಾಯಿ. ಆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ರೋಗ ಬರುವಾಗ ಅದು ಬದನೆಕಾಯಿ ತರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಯ್ಯ. அப்போ உங்க கவலை எல்லாம் அவர்
அவனை நீங்க வைங்க. ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತಾಭಾರವನ್ನು ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ அவன் உங்களை விசாரிக்கிறார். ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ உங்களை ಮಾಡ್ತಾನೆ. விசாரிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. பாருங்க இங்க பேர் அப்போஸ்தலர் பால் சொல்றாரு என்னன்னா பிலிப்பியர் 4:7 பிலிப்பியர் 4:7 ಆಗ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರುವ ದೇವ ಶಾಂತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯುವುದು. ஆமென். அப்பொழுது எல்லாம் புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் உங்கள் சிந்தனைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக காத்துக்கொள்ளும். ஆமென். அப்படி எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ வசனமான உங்கள் இருதயங்களும் உங்கள் சிந்தனைகளும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக காத்துக்கொள்ளும். ಆಗ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಕೆಯು ಮೀರುವ ದೇವರ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯುವಂತದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. என்ன கவலை இருந்தாலும் ஒண்ணு யோசிக்காது. ಏನೇ ಚಿಂತೆ ಇದ್ರು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ. ஆப்கானிஸ்தானை பாருங்க. ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ನೋಡಿ, உலக நாடு சமாதானம் கிடையாது. ಆ ದೇಶವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನನೇ ಇಲ್ಲ. சமாதானமே இல்ல. ಸಮಾಧಾನನೇ ಇಲ್ಲ. ஆனா உனக்காக சமாதானம் கிடைச்சிருக்கு. ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. இன்னைக்கு நிறைய பேர் ஆப்ஷன் ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಜನ ಆಚಾರತೆ ಇಲ್ಲ, தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, எல்லாம் தெரியும், நான் ஜெபிக்கிறேன்னா எல்லாம் தெரியும். ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. தேவனுடைய சமூகத்துல நம்ம பயத்தோடு நடுக்க வீண் வார்த்தை நீங்க ஜெபிக்க கூட ஞாபகம் வச்சுங்க. ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಭಯದಿಂದಲೂ ನಡುಕದಿಂದಲೂ ಇರಬೇಕು. ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಬಾರದು. ஆண்டவர் செவி கொடுக்க மாட்டார். ದೇವರು ಕಿವಿ ಕೊಡುವವರಲ್ಲ. நாங்கெல்லாம் கருத்தா ஜெபிப்போம். ನಾವೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ஒரு கொஞ்சம் அண்ணா தின்ன சாப்பிட்டாலும் நல்ல ரைஸ் சாப்பிட்டோம். ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನ ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ನುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತದ್ದನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. அதே போல ஆண்டவர்கிட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சமா கேட்டுக்க. ಅದರಿಂದ ದೇವರ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಕೇಳಿ. உங்க அப்பா கிட்ட கேட்டா அவர் கொடுத்தே கொடுப்பார். ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்ப என்ன சொல்றாரு? எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவசம் உங்களுடைய இருதயங்களிலும் உங்களுடைய சிந்தையிலும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்க கடவுது. ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಗ್ರಹಿಸುವಂತ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அதனால எந்த காரியத்துக்கு ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லுங்க. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ಇದ್ರೂ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. எனக்கு ஒரு வீடு வேணும்னு சொல்லுங்க. ನನಗೊಂದು ಮನೆ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. எனக்கு ஒரு சைட் வேணும்னு சொல்லுங்க. ನನಗೊಂದು ಸೈಟ್ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. அந்த வரலட்சுமி உங்களுக்கு தெரியும். ಅವನು ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೋದರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ஹஸ்பண்ட் விட்டுட்டு இருக்கிறான். ಯಜಮಾನರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அப்படியே பாஸ் எந்த வீடு சென்னை போயிட்டு வரேன் ನಾನು. ಯಾವುದೇ ಮನೆ ಹೇಳಿ ಸಭಾಪಾಲಕ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನೆ. அந்த பிள்ளை வந்து ಆ ಮಗು ಬಂದು ஒரு சைட் வாங்கி இன்னைக்கு 30 லட்சம் ரூபாய் அந்த சைட். ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸೈಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸೈಟ್ ಆಗಿದೆ. அது தகும் 6 ಲட்சம். ಅವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ 6 ಲಕ್ಷ. இப்போ 30 லட்சம் போதும். ಇವತ್ತು 30 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ. இப்போ அங்கே கட்டி வீடு. அது என்ன அன்னைக்கு வந்து நடக்கிற மெசேஜ் போயிட்டே இருக்குது. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. யாருக்கு வீடு வேணும்? ಯಾರಿಗೆ ಮನೆ ಬೇಕು? கையெழுத்து. ಕೈಯ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ. அந்த பிள்ளை கை எடுக்கலைங்க. நானும் வேலை செய்து என் பிள்ளைங்களை காப்பாற்ற கஷ்டமா இருக்குது. ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. அவங்க அம்மா அந்த பக்கத்துல ಅವರ ತಾಯಿ ಬಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ தூக்குடி தூக்குடி கை தூக்குடி ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತು. மூணு நீங்க தூக்குடி சொல்லிட்டு ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ತುಂಬದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? அது என்ன கை தூக்கி இப்படி பிடிச்சி வச்சு நிக்க வச்சிருச்சு. ಅವರ ತಾಯಿ ಹಾಗೆ ಕೈ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಟ್ರು. அந்த அங்கீகாரத்தை தேவன் பண்றாரு பாரு. ನೋಡಿ ಅವರು ಒಂದು ಅಂಗೀಕಾರವನ್ನು ದೇವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. என்ன கூட்டின்னு போறாங்க, இது வந்து என்ன கூட்டின்னு போல. ಅದು ಯಾವ ಏರಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ. இருக்கிறது சொல்லிடு. ಇರುವಂತದ್ದೇ ஹல்லேலூயா. அவங்க சொன்னதான் தெரியும் எனக்கு. ஆனா பேப்பர் என்ன கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க. எனக்கு ஸ்வீட்ஸ் துணியெல்லாம் வாங்கி வந்து கொடுத்துட்டு ஜோம் பண்ணிக்கிட்டு போனாங்க. அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆன உடனே ಅವರು ನನಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நீங்க எல்லாம் வாங்குங்க. ஆனா சைட் கூட வாங்கிக்கங்க. போதும், ரொம்ப ஜாஸ்தி ತುಂಬಾ ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಡ. ಅರ್ಧ ಸೈಟ್ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. கொடுக்குறீங்களா காசு? ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸಭಾಪಾಲಕರೇ? கொடுக்கணும், வாங்க. ಕೊಡ್ತೀರಾ? முட்டி போட்டு ஆண்டவருடைய எந்த வழியில் ஆண்டவர் கொடுப்பார். மனதாலாக்கி தேவர படி நட்டு ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ சுதாகர்லாம் வாங்கி இருக்கிற இடம் கம்மியா தான் இருக்குது. சுதாகர் வாங்கி இருக்கிற இடம் கம்மியா தான் இருக்குது. ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತ ಜಾಗ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗೇ ಇದೆ. அங்க இப்ப வாங்கிடுங்க. ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. God bless you. நீ உண்மையா இருந்தா ನೀನು ನಿಜವಾಗಿದ್ರೆ கர்த்தருக்கு நிச்சயமா கொடுப்பார். ದೇವರು ನಿಜವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. நீ எடுத்தவொன்னு ஏதாவது ஒரு குறை, அது சொந்த உன்னை நம்பிதானே அங்க வந்த, அவனை நம்பிதானே அங்க வந்த,
இப்படியெல்லாம் பேசினா ஆண்டவருக்கு பிடிக்காது. ನೀನು ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ನನಗೆ ಅದೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. உண்மையோ பேசு. நீ கஞ்சி குடிச்சினா கஞ்சி தான் குடிச்சேன்னு சொல்லு. ನಿಜವಾಗಲೂ ನೀನು ಮಾತನಾಡು, ಗಂಜಿ ಕುಡಿಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಂಜಿನೇ ಕುಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳು. நம்ம வாசு பாருங்க, ವಾಸು ಅವರು ನೋಡಿ வீடு கட்டினாரு, ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. என்ன எப்படி கட்டுற வாசு? ಹೇಗೆ ಕಟ್ತೀಯ ವಾಸು? இப்ப இது பைத்தியக்காரன் கேட்கற மாதிரி தானே. ಹುಚ್ಚನು ಕೇಳುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು எப்படி கட்டுறாங்க, எப்படி கட்டுறா என்ன அர்த்தம் அது? ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ஷீட் போடலான்னு இருக்கிறோம், ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. அவரு தகப்ப கிட்ட சொல்லி இருக்கிறாரு, இது போல ஃபவுண்டேஷன் போட போறோம் வாங்க. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಪಾಯಿ ಹಾಕೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬನ್ನಿ. அவர் வந்து ಸಪೋರ್ಟ್ பண்ணியிருக்காரு, ಅವ್ರು ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. இப்ப பில்லர் போட்டுக்கிறாரு. ಇವಾಗ ಪಿಲ್ಲರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. பில்லர் ஆச்சப்ப ஒண்ணும் இல்லையா? ஒண்ணும் இல்ல. நாளைக்கு ஏன் ஃபவுண்டேட் பண்ண சொல்லுங்க, நீங்க தான் அதுக்குன்னு பண்ண நோண்டி அப்படியே லிக்விட் அடிச்சிடணும். அவங்க உள்ள போய் அந்த பக்கத்துல அவங்க அதோடய ஏன்னா அவங்க சாஸ்திர பிரகாரம் பார்ப்பாங்க. அவங்கலாம் படம் நோண்டி வச்சுன்னு இருக்க கூடாது. இந்த நம்ம கல்லையில என்ன பண்றோம் பண்ண அங்க பண்ணிட்டு பார்த்து ஜல்தி முடிச்சுட்டு போயிருக்கோம். ஆமே அதோடய சரி, ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் செய்து கொடுப்பார். ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. இப்ப ஒரு காணிக்கைக்கு ஒரு பாடல் பாடணும், கர்த்தருக்கு கொடுங்க. ಕಾಣಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೊಡ್ರಿ. Praise the Lord. Thank you, Father, for this wonderful day that you have given us, mighty God. Lord Jesus, bless all the hands who have given their offerings, mighty God. Lord Jesus, you bless their hands abundantly, Lord. Let their offerings be multiplied, Lord Jesus, Father God. Bless all the souls who have come here and the souls who have not come here, Lord Jesus, Father God. Whatever they are going through, their obstacles, Lord Jesus, you take out all their barriers, Lord, and you save them and guard them. Everything are coming to your holy hands in Jesus' name, I pray. Amen. Matthew chapter 17:2 படிங்க. இயேசுவினுடைய முகம் எப்படி இருந்தது? மறுபடியும் கொள்ளலாம். ಮತ್ತಾಯ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯೇಸುವಿನ ಮುಖವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಆತನ ರೂಪ ಬೇರೆಯಾಯಿತು. ಆತನ ಮುಖವು ಸೂರ್ಯನ ಹಾಗೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿತು. ಆಮೆನ್. ಆತನ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಬೆಳಕಿನಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗಾದವು. இப்ப நீ ஜெபிச்சா உன்னுடைய முகம் பிரகாசிக்கும். ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮುಖವು ಪ್ರಕಾಶ. உன்னுடைய பழைய துணியை நீ வாஷ் பண்ணி போட்டா அது வந்து பிரகாசிக்கும். ನಿನ್ನ ಒಂದು ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಗೆದು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಪ್ರಕಾಶ. எவ்வளவு நாள் ஆச்சு தெரியுமா? ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? 4 வருஷம் ஆச்சு. 4 ವರ್ಷವಾಯಿತು. இப்போ புது துணி மாதிரி தான் இருக்கு. ಈಗಲೂ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. ஜெபிக்கிறவருடைய வாழ்க்கையில தேவன் பெரிய பெரிய காரியங்களை செய்வார். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. நீ ஜெபிக்கல, ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வது கவிதா படிவா. ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. அவர்களுக்கு முன்பாக மறுரூபமானார். எவர்களுக்கு முன்பாக? பேதுரு, யோவான், யாக்கோபுக்கு முன்பாக மறுரூபமானார். அவர் முகம் சூரியனைப் போல பிரகாசித்தது. அவர் வஸ்திரம் வெளிச்சத்தைப் போல வெண்மையாயிற்று. ஆமென். பாத்தீங்களா? ஜெபிக்கணும், ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. இப்ப நானே சொல்றேன் ஜெபிக்கணும் கரெக்ட் சொன்னேன். இதுதான் நம்ம முதல்ல உட்கார்றதுன்னு சொல்றேன். ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಾರದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஒண்ணுமே இல்ல, ಏನು ಇಲ್ಲ, ಶುದ್ಧ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ. முட்டை ஓடு மாதிரி தான் இருக்கும். ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. அப்போ நீங்க ஜெபிக்கப்படும் பொழுது உன்னுடைய முகம் பிரகாசிக்கும். ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ, உன் வாயில சொல்ற வார்த்தையெல்லாம் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார். ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ உன் ಮಾಡ್ತಾನೆ. கையில நீ மண் எடுத்து போனாலும் கோல்ட் ஆயிடும். ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಬಂಗಾರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. அப்படியா? ஜெபிச்சு மண் எடுத்து போனா கோல்ட் வேணா காதெல்லாம் போட்டுக்கலாமே. ಹೌದಾ? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಬಂಗಾರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು. ஆமென். அப்போ மோசே கூட நம்ம பார்க்கிறோம். ಮೋಶೆಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. விமோச்சன காண்ட 34 chapter 30. ಯಾಕೆರಾಗಮು 34:30. ವಿಮೋಚನ ಕಂಡ 34. ಮೋಶೆಯ ಮುಖವು ಮೋಶೆಯ ಮುಖವು ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಆರೋನನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಅವನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಭಯಪಟ್ಟರು. பாத்தீங்களா? மூஞ்சி சாத்தாயங்களெல்லாம் பார்த்தா தூரத்துல தான் கிட்டக்கதா படிமா நீங்க. ஆரோனும் இஸ்ரவேல் புத்திரரும் எல்லோரும் மோசேயை பார்க்கும்போது ஏன் எக்ஸ்பிரஸ் மாதிரி நிறுத்தி நிதானமா தான் படி. ஆரோனும் இஸ்ரவேல் புத்திரரில் எல்லோரும்
எல்லோரும் மோசேயை பார்க்கும்போது மோசேயை பார்க்கும் பொழுது அவன் முகம் பிரகாசிக்கிறதை கண்டு அவன் சமீபத்தில் சேர பயந்தார்கள். இப்போ பேய் வந்தாಗ என்ன ஆகுது? ಈಗ ಸಾತಾನ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? என்ன வந்தாಗ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟು ತಲೆನ ಬರ್ದ ನಾನು ಅದು ತಲೆನ ಬರೋದು ಬಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಅದು ತಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾನು ಅದನ್ನು ತಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. இந்த தேவ வசனம் உள்ளத்துல இருக்கணும். சும்மா பேய் ஓட்டன்னா ஆகாது. ಈ ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ இந்த வசனம் உள்ள இருக்கப்படும் பொழுது ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಾಗ அது உன்னை டச் பண்ண முடியாது. ಅದು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಂತ್ರ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಶೂನ್ಯತೆ ಉನ್னை ಟಚ್ பண்ணாது. ಮಾಟ ಮಾಡುವವರು ಮಂತ್ರ ಮಾಡುವವರು ಯಾವುದು ಸಹ ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. இன்னொரு இடத்துக்கு ஒரு இடத்துக்கு போயிருந்தோம். ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವಾಗ அவங்க பாஸ்டர் வந்திருந்தாரு. ಅವರ ಸಭಾಪಕರು ಬಂದರು. ನಾನು ஒரு பாஸ்டர் போயிருந்தேன். ನಾನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. இவனுக்கு உடம்பு சுகர் ஜோம் பண்ணலாம். ಇವರಿಗೆ ಮೈ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. சரி ಕೈ வச்சோம். ಕೈ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ வந்துடுச்சுங்க. ಹಾಗೆ ಸೈತಾನ್ ಬಂದನು. தேவ வசனம் இந்த வேதத்தை வாசிக்கப்படும் உண்மையா இருக்கும். கர்த்தர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார். ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಓದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. அந்த பாஸ்டர் என்ன இருந்தாரு? ನಾನು இவ்வளவு நாள் இவங்களுக்கு ಫ್ಯಾಮಿಲಿ பாஸ்டರ್ ನಾನು ஒண்ணுமே வரலையே. ಆ ಸಭಾಪಾಲಕರಿಗೆ ನಾನು ಇವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಭಾಪಾಲಕರಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಏನು ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ. இந்த ஆள் வந்து நம்ம ಕೈ வச்சோಣ வந்துடுச்சு. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದು ಕೈ ಇಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ. ಚರ್ಚಿಗೆ வரீங்க நம்ம ಸಂಡೇ ಒಂದು ದಿವಸ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸಭಾಪಾಲಕರೇ. ಸಂಡೇ ಮಾತ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಭಾನುವಾರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡೈಲಿ எங்கடா கூப்பிட்டு வரேன். ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಕರಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. அப்போ இந்த சபையில ஒரு செத்து போன பிள்ளை உயிரோடு அந்த வந்து ரெக்கார்டிங் வாங்கிட்டாங்க. ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರುವಂತ ಮಗು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು. தெரியுமா உங்களுக்கு யார் செத்தது? யார் சொல்லுங்க? பார்வதி பார்வதி அக்கா. ஆமென். ஹalleluya. பார்வதி அக்கா போயிடுச்சு. அது வந்து ஆண்டவர் விடுதலை கொடுத்தாரு. இப்ப அவர் என்ன பண்ண? நான் ஜெபிச்சு பார்த்தீங்களா 12 செத்து போனவரை ஆண்டவர் உயிரோடு எழுப்பினார். ஹalleluya சொல்லுங்க. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು 12 ಗಂಟೆಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂತು. ಎಲ್ಲರೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. இது வந்து நான் யாருக்கு எங்கதான் சொல்றேன்னு வெளியே யாருக்கும் சொன்னது கிடையாது. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು. ಫೋನ್ ನಾನು இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ಎರಡು ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ வந்துச்சு. ಆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಬಂತು. எனக்கு அனுப்புனாரு. எனக்கு அனுப்ப தெரியாது. ನನಗೆ ಕಳಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿ ನಾನು ಬರದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. இப்ப சில பிரச்சனை அனுப்புனாங்க நோண்டினே இருப்பாங்க. அனுப்ப தெரிஞ்சாதானே தெரியாது. என்ன தெரியல தெரியும் சொல்லு. ಸುಮ್ಮನೆ ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. தெரியலன்னா தெரியலன்னு சொல்லு. தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ அவரே ஃபோன் வாங்கி எல்லாத்தையும் அனுப்பிச்சிட்டாரு. அவரே என் நம்பர்ல போன்ல அவர் நம்பர் ஃபீட் பண்ணி வச்சுட்டு போயிட்டாரு. ಅವರೇ ನನ್ನ ಫೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಅದನ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. அதுதான் சொன்னேன். நல்ல ஜெமினில் இருக்கப்படும் உங்களுக்கு சாபம் வராது, ஆசீர்வாதம் தான் வரும். ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶಾಪನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಏನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರುತ್ತೆ. ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. எது படிச்சோம் நம்ம? மோசே முகம் எப்படி இருந்தது? ಮೋಶೆಯ ಮುಖ ಹೇಗಿತ್ತು? பிரகாசமா இருந்தது. ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ஏன் மோசே ஆண்டவரோடு கூட பேசுகிறவனாக இருந்தான்? ಯಾಕೆ ಮೋಶೆ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವನಾಗಿದ್ದನು. அதனால அவங்க நீங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட பேசுறது இல்லையே. ನೀವು ಗಂಡಂದಿರ ಹತ್ರನೇ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ. பேசுறீங்களா? ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? பேசலாம். இன்னும் கட்டி நான் இந்த கதி ஆயிக்கிறேன். ನಿನ್ನನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. ஆண்டவர் முன் குறித்திருக்கிறார். நீ இவருக்கு நீ எங்க இருந்தாலும் சரி இவங்களுக்கு தான் நீங்க. ದೇವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. ನೀನು ಇವರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಇದ್ದೀಯ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. அப்போ ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளுடைய முகங்கள் பிரகாசிக்கும். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ಮುಖಗಳು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ. இப்போ தேவனுடைய அப்போஸ்தல கருத்துக்கள் 6 chapter 25 Acts chapter 6 இல்லல 8ல வர 8:7 அது ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுது. ಸರಿ 6 chapter 15 ಹೀಗೆ ಹಿರಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿ ಅವನ ಮುಖವು ದೇವದೂತನ ಮುಖದಂತೆ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡರು. ஆலோசனை சங்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த அனைவரும் அவன் மேல் கண்ணோக்கமாக இருந்தாங்க.
தேவதூதனுடைய முகத்தை போல இருந்தது. கண்டார்கள். யாருடைய முகத்தை போல? ದೇವರು இவங்கெல்லாம் தேவனோடு கூட பேசுகிறாங்க. ಇವರೆಲ್ಲ ದೇವರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. கறி தின்னாதான் மூஞ்சி நல்லா இருக்கும், ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಂಸ ತಿಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, மீன் சாப்பிட்டாதான் நல்லா இருக்கும், ಮೀನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, நண்டு தின்னாதான் நல்லா இருக்கும். ಏಡಿ ತಿಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. அல்லேலூயா. அல்லேலೂಯಾ. அந்த தானியேல் பாருங்க, ದಾನಿಯೇಲನನ್ನು ನೋಡಿ 1 chapter 15 எடுங்க. தானியேல் ಅವರು 10 ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ಹ್ಮ್. ರಾಜನ ಆಹಾರವನ್ನು ಹ್ಮ್. ಉಣ್ಣುತ್ತಿದ್ದ ಹ್ಮ್. ಸಕಲ ಯುವಕರಿಗಿಂತ ಹ್ಮ್. ಸುಂದರವಾಗಿಯೂ ಹಾ. ಪುಷ್ಟರಾಗಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿದರು. ஆமென். 10 நாள் சென்ற பின்பு 10 நாள் சென்ற பின்பு ராஜ போஜனத்தை புசித்த எல்லா ஆ, வாலிபரை பார்க்கிலும் அவர்கள் முகம் ஆ, கலை 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 உள்ளதாய் கலை உள்ளதாயும் சரீரம் புஷ்டியாயும் காணப்பட்டது. ஆமென். அப்போ ராஜாக்கு என்ன பண்ற? ராஜா அரண்மனையில் இருக்கிற நல்ல மாംசத்தை கொடுக்கணும். ರಾಜನು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡಬೇಕು. ஆனா தானியேல் என்ன பண்ணா? ಆದರೆ ದಾನಿಯೇಲನು ಏನು ಮಾಡಿದನು? இப்ப ராஜா பலி கொடுக்க இப்ப இந்த கோயிலுங்கள்ல பலி கொடுக்குறாங்க. திருட்டாடு இருக்கும், நல்லாடு இருக்கும், காசு குத்து வாங்கன்னு இருக்கும், காசு கொடுக்காத ஒரு 10 இருக்கும், காசு குத்து வாங்கன்னு 1 இருக்கும். ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡದೇ ಬಂದು ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. அவங்க சொல்லுவாங்க நமக்கு, ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, இதெல்லாம் பூஜை பண்ண சிஸ்டர், ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸಹೋದರಿ, இது மாத்திரம் உங்களுக்கு தனியே வச்சிருக்கேன், ಇದು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, இதுலதான் ವೇಟ್ இருக்குன்னு தெரியாது உனக்கு. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. இந்த பக்ரீத் ஒரு 2 பீஸ் கறி கொடுற அத்தை வாரது கீழ் வச்சிருக்காங்க. ಬಕ್ರೀದ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2 ಪೀಸ್ ஏன் உங்க எஜமான ஒரு கறி வாங்கி கொடுக்க மாட்டாரா? ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು 1 kg ಮಾಂಸ ತೆಗೆದುಕೊಡೋದಿಲ್ವಾ? ஏப்ப கொடுக்க மாட்டீங்களா நீங்க? கொடுக்க மாட்டீங்க? அப்போ பாருங்க. ஆமென். ஹல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அப்போ அந்த தானியேல் என்ன பண்றான்? அவனுடைய பதார்த்தத்துல தீட்டுப்படல. ದಾನಿಯೇಲನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಆತನು ನೀತಿತನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ஆமென். ஹல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அப்போ ஒவ்வொரு முகங்கள் பிரகாசிக்க வேணும்னாக்கா ದೇವ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಜಪಿಕணும். ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮುಖವು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಬ್ರಹಾಮ ಪಾಪರು, ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. பிதாவாகிய தேவன் ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು 2 முறை கூப்பிடுறாரு பேரை. 2 ಬಾರಿ ಆತನ ಹೆಸರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಂಜಯ್ எங்க எழுதி வச்சிருக்காரு? ಸಂಜಯ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ತೋರಿಸು. 2 முறை கூப்பிடுறாரு. 2 ಬಾರಿ ಆತನು ಕರೀತಾನೆ. ತಂದೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. தெரியுமா? சாம்சன், சாமுவேல். கரெக்ட். அதுல ஃபர்ஸ்ட் கர்த்தர் அவனை சாமுவேலை கூப்பிட்டாரு. ஏன்னா சாமுவேல் தான் கூப்பிட்டாரு தெரியும். நீ இதுல வேற கொஸ்டின் சாமுவேல் கூப்பிட்டாரு, எப்படி கூப்பிட்டாரு? அதான் மாடல். ஏதோ ஒரு கண்ணு அடிச்சுக்க விழுந்துச்சு. நீங்க படிச்சீங்கன்னாக்கா ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ 3 ட்ரிப் சாமுவேல் என்றாரு. ஒரே ட்ரிப் தான் சாமுவேல் என்றாரு. ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಸಾಮುವೇಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ, 2ನೇ ட்ரிப் சாமுவேல் என்றாரு. 2ನೇ ಬಾರಿ ಸಾಮುವೇಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ, 3ನೇ ட்ரிப் சாமுவேல் என்றாரு. 3ನೇ ಬಾರಿ ಸಾಮುವೇಲೇ, 4ನೇ ட்ரிப் 4ನೇ ಬಾರಿ சாமுவேல். ಸಾಮುವೇಲನೇ. ஏய் சாமுவேல், ಸಾಮುವೇಲನೇ. இப்போ இவனை சஞ்சய் ಸಂಜಯ್ காது கேட்க மாட்டேன். ಸಂಜಯ್. அப்போ ஏய் வரும்போது என்ன இருந்து பயம் ஆயிடுச்சு. மதிக்கிறாங்க நம்மள. ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಯ சரி ಬರುತ್ತೆ. ரைட். சாமுவேல் அதுக்கு வசனம் நான் சொல்லி கொடுப்பேன். அப்புறம் ಸಾಮುವೇಲನ ವಚನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. நீங்க தேடினா கூட கிடைக்காது. ನೀವು ಹುಡುಕಿದ್ರು ಸಹ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. நான் சொல்லி கொடுக்கிறேன். 7 காரியத்தை கரெக்ட் உனக்கு சொல்லி கூட மார்க் பண்ணிக்கிறேன். நீங்க இப்ப சொல்றது இப்போ இன்னொரு கதை. உன்னையா சாமுவேல் ஓகே. மத்தேயா நல்லதான் சொல்லியம்மா, பயப்படாத, வாய்தான் சொல்லு. கரெக்ட் தான். அப்ரகாமே ಅಬ್ರಹಾಮನೇ என்ன பண்ணாத? உன் பிள்ளைகள் மேல கை வைக்கிற அப்ப அப்ரகாமே கூப்பிடுறாரு. அப்ரகாமே Genesis chapter 22 11
எழுதி ಕೈ வச்சுங்க. ಚಾಚಿ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಆಕಾಶದೊಳಗಿಂದ ಆಕಾಶದೊಳಗಿಂದ ಅಬ್ರಹಾಮನೇ 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 நல்ல ನಾವು ಅಬ್ರಹಾಮನೇ ಅಬ್ರಹಾಮನೇ ಎಂದು ಅವನನ್ನು ಕರೆದನು. ಕರೆದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಏ. ಇಗೋ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದನು. அப்பொழுது கர்த்தருடைய தூதரானவர் வானத்திலிருந்து வானத்திலிருந்து ஆபிரகாமே 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 என்று கூப்பிட்டார். கூப்பிட்டார். அவன் இதோ அடியேன் என்றான். பாருங்க ஆண்டவர் பிதாவை கூப்பிடுறாரு. அபிரகாமே ತಂದೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಬ್ರಹಾಮನೇ. இந்த ஈசாக்கு ಈ ಈಸಾಕನನ್ನು இயேசு கிறிஸ்துக்கு அடையாளம். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿರಬೇಕು. ஈசாக்கு பலி கொடுக்கும் போது வெறுகு கட்டையை கொண்டு போகிறான். ಈಸಾಕನನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೌದೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. இயேசு கிறிஸ்து பலி கொடுக்கும் போது சிலுவை சுமந்து கொண்டு மலைக்கு போகிறார். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಆತನ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ஈசாக்கு என்ன கூப்பிடுறார் ஆண்டவர்? ಈಸಾಕನನ್ನು ದೇವರು ಏನು ಕರೀತಾನೆ? பிதா சொன்னாரு, ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, உன் நேசகுமாரன், ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುಮಾರನು, உன்னை நேசகுமாரனா இருக்கிறவன் எனக்கு பலி கொடு. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುಮಾರನು ಇವತ್ತು ಬಲಿ ನೀನು ಕೊಡು. இப்போ ஆண்டவர் சொன்னாரு, பிதா ಇವಾಗ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, இயேசுவை பார்த்து, ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿ, இவர் இவர் இவன் அல்ல இவர், ಇವನು ಅಲ್ಲ ಇವರು, இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், ಇವರು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುಮಾರನು, நீ செவி கொடு. ನೀನು ಆತನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು. அங்க இவன் நேசகுமாரன் ஆபிரகாமுடைய பிள்ளை பேரு ஈசாக்கு, இவன் என்னுடைய நேசகுமாரன். ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮಗನ ಹೆಸರು, ಇವನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುಮಾರನು. இப்ப இயேசு கிறிஸ்துக்கு பிதா சொல்றாரு, ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, இவன் என்னுடைய நேசகுமாரன், ಇವರು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುಮಾರನು, இவரு செவி கொடுங்க. ಇವರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿ. எத்தனை பேர் ஆண்டவருக்கு செவி கொடுக்கிறோம்? ಎಷ್ಟು ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ? நேசகுமாரன். ಪ್ರೀತಿಯ ಕುಮಾರನೇ. இப்போ எல்லா பிள்ளைங்களுக்கும் பிறந்த உடனே என்ன பண்றோம்? அவங்க ஒரு செல்ல பேர் வச்சிருவாங்க. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟುಬಿಡ್ತೇವೆ. நிதி கடந்த தெரியும். நிதி உனக்கு என்ன பேர் செல்ல பேர் வச்சுக்கிறாங்க? நிதி நட்சத்திரம். ஓகே, வேற என்ன பேரு கூப்பிடுறாங்க? நட்சத்திரம். பத்தி நட்சத்திரம். ஆமே, ஹalleluya. உனக்கு எப்ப? சஞ்சு எனக்கு சஞ்சேதா. நீ வந்து உனக்கு எப்ப? எபி எபி. எபினேசர் பாரு, நீ எபின் கூப்பிடுற பொண்ணுமா? நிம்மு. நீ இது உன் பேர் தானே? உன் பேர் என்ன தெரியல எங்களுக்கு. கிறிஸ்டி. ஆமென், ஹalleluya. அப்போ என்னுடைய நேசகுமாரன் இவர், என்னுடைய நேசகுமாரன் ಇವರು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುಮಾರನು, இவருக்கு நீங்க செவி கொடுங்க. ಇವರ ಮಾತಿಗೆ ನೀವು ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. ஆபிரகாம் என்ன பண்றாரு? ಅಬ್ರಹಾಮನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? உஷ்ண வேலையில 3 புருஷர்கள் வருகிறாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 3 ಪುರುಷರು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. வந்தவொடனே என்ன பண்றது? ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ஆண்டவன்மார்களே, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, கொஞ்சம் மரத்தடியில உட்கார்ந்து கொண்டிருங்க. ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರಿ. சூடு தண்ணி கொண்டு வருகிறேன்னு குடிப்பீங்க. ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನೀವು ಕುಡಿಯಿರಿ. அப்படி சொன்னாரா? ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ. கொஞ்சம் உட்காருங்க, தண்ணி எடுத்துறேன். ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ. கொஞ்சம் நீங்க இருந்தீங்கன்னா சாப்பிட்டு போயிடலாம் எங்க வீட்டுல. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. சரி ஆபிரகாம், போ பண்ணிட்டு எல்லாம் வா. ಸರಿ, ಅವರ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾ. இவன் போனவன் ஒரு 3 படி 4 படி மாவை சாரால் கிட்ட கொடுத்தாச்சு. ಇವರು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ 2 ಇಡಿ 3 ಇಡಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಾರಳ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು. இப்படி ஓடினாரு. ஒரு பெரிய ஆட்டை பிடிச்சி சஞ்சய் கிட்ட கொடுத்தாரு. ಹೀಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಆಟ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಂಜೆ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು. அவன் குக் பண்ணி வெட்டி எல்லாத்தையும் இது பண்ண இவன் ரொட்டி ஆச்சு 2 எடுத்து போயிட்டு வைக்கிறாங்க. ಅವರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು, ರೊಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು 2 ಇಡುವಂತ தேவ தூதர்கள் சாப்பிட்டார்கள் சொல்லி ದೇವದೂತರು ಊಟ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. அப்ப அவர்கிட்ட உண்மையை சொல்றாங்க. என்னுடைய சிநேகிதனாக இருக்கிறான் ஆபிரகாம். ಅವರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಎಂಬುದಾಗಿ. இப்ப நம்ம யார் வீட்டுக்கு பாட்டி கூட்ட போறோம் பாருங்க. ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೋಗ್ತೀವಾ ಇಲ್ವಾ? சும்மா ரோட்ல சுத்தின பாட்டி வான்னு சொல்லிட்டு கூப்பிடுவாங்க. ಯಾರಾದ್ರೂ ರಸ್ತೆ ரொம்ப அவங்களுக்கு ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கிறவங்க தான் ಬಹಳ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವವರನ್ನ வீட்டுக்கு நீங்க கிறிஸ்மஸ் நீங்க பாட்டிக்கு வரணும் பாஸ்டர், ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಸಹೋದರರೇ, அப்படிதான் கூப்பிடுவாங்க. ಹಾಗೇನೆ ಕರೀತಾರೆ. பிதாவாகிய தேவன், ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು சோதோம் குமரம் பட்டணத்துக்கு அழிக்க போகிறேன்னு இவர்கிட்ட பேசுறாரு. ಸೋದಮ್ ಗೋಮರ್ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಇವರು ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. சாராளுக்கு ஒரு குழந்தை, ஓகே. ಸಾರಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಇತ್ತು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. அப்ப என்ன சொல்றாரு? ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? நாங்க போனோம் 2 பேரும் அம்சம், நீங்க 2 பேரும் போயிட்டு எல்லா வேலையும் நடத்துங்க, நான் வந்துட்டு இருக்கிறேன். ನೀವಿಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ஆண்டவர்கிட்ட
பார்க்கிங் பண்றான்ப்பா. நீங்க நம்ம பார்க்கிங் பண்ண முடியாது. ದೇವರ ಹತ್ರ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಬ್ರಹಾಮನೇ ಅದನ್ನ எடுத்து அழிச்சிடறாங்க. ಆ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲ ನೀತಿಮಾನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ನೀತಿವಂತನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಬ್ರಹಾಮ್ ನಿನ್ನುಕೊಂಡು சொல்றாங்க. ಅಬ್ರಹಾಮನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ಆಂಡವರೇ ದೇವರೇ ஒரு 50 பேர் இருந்தாங்க, ಒಂದು 50 ಜನರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ இல்லப்பா அழிக்க மாட்டேன். ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಶ ಮಾಡುವಲ್ಲ. உனக்கு எனக்கு கோபம் வரக்கூடாது, உனக்கு எனக்கு கோபம் வரக்கூடாது, ನಿನಗೂ ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರಬಾರದು. ஒரு 45 பேர், ಒಂದು 45 ಜನರಿದ್ರೆ ನಾನು சாம்பலா இருக்க, நீ தூளா இருக்கிறே, என்ன இருக்கு தெரியல, மறுபடியும் உனக்கு கோபம் வரக்கூடாது, ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಕೋಪ ಬರಬಾರದು, ನಾನು ಧೂಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ஒரு 45 பேர், ಒಂದು 45 ಜನರು, ஒரு 40 பேர், ಒಂದು 40 ಜನರು, ஒரு 30 பேர், ಒಂದು 30 ಜನರು, 20 பேர், 20 ಜನರು இல்ல ಇಲ್ಲ. பிதா கிட்டே பார்க்கிங் பண்றான். ತಂದೆ ಹತ್ರ ಆತನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ. பிதா வானத்தையும் பூமியை சிருஷ்டி பண்ண தேவனிடத்துல கம்மி பண்ணிட்டே வர்றான். ಆಕಾಶವನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು அழிஞ்சு இவருடைய சொல்லி அழிச்சிட்டாங்க வர ಅಳಿದು ಹೋಗಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ದೇವರೇ. இப்ப நம்ம கூட என்ன பண்ண, யாரும் நமக்கு விரோதி இருந்தாக்கா, நான் அழிச்சிட்டு போற சிஸ்டர், நீங்க என்ன சொல்ல, ஃபர்ஸ்ட் அழிச்சிடுங்க. ನಮಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಆತನನ್ನು ನಾನು ಅಳಿದು ಬಿಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ இந்த தேசத்துல அழிஞ்சிச்சுன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ಈ ಪುಟ್ಟ ಸಾತಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಳಿದು ಹೋದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ஆனா லோத்து ஒரு நீதிமான் அந்த இடத்துல இருக்கிறான். ಲೋಟನು ಒಬ್ಬನು ನೀತಿವಂತನು ಅಲ್ಲಿದ್ದನು, அங்க இருக்கிறவங்க ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು என்ன பண்ண, லாஸ்ட்ல ಕಡೆಯದಾಗಿ 10 பேர் இருந்தாங்க. 10 ಜನರು ಎಂಬುದಾಗಿ 10 பேர் கூட கிடைக்கல. 10 ಜನರು ಸಹ ಇಲ್ಲ. அல்லேலூயா. அல்லேಲೂಯಾ. காலையில எழுந்து பார்த்தோன்னே அக்கினி கந்தகம் எரிஞ்சு எல்லாம் சாம்பலாய். ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ நீ நானும் ஆபிரகாமை போல ஆண்டவரோடு கூட உறவாடி பேசுகிறவருமாக இருக்கணுமே. நம்ம ನೀನು ಅಬ್ರಹಾಮನು ಹೇಗೆ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. இப்ப சாமுவேலை பாக்குறோம். ಸಾಮುವೇಲನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. சாமுவேல் படுத்துட்டு இருக்கிறான். ಸಾಮುವೇಲನು ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. இப்ப அப்பா குரலும் தெரியும், அம்மா குரலும் தெரியும். ತಂದೆ ಒಂದು ಕೂಗು ಗೊತ್ತು, ತಾಯಿ ಒಂದು ಕೂಗು ಗೊತ್ತು. நாய் இருக்கிறது, ನಾಯಿ ಇದೆಯಾ ಮನೆಗೆ? நாய் கதை அந்த 2 நாய் தான் நல்ல நாய், 2 ಒಳ್ಳೆ ನಾಯಿ, மேதி எல்லாம் வந்து கெட்ட நாய் தான். ಬೇರೆ ನಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದ್ದು. நாய் குரல் உனக்கு தெரியும். ನಾಯಿ ಒಂದು ಕೂಗು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. நாய் வீட்டுல வந்துட்டு செத்து போற ஊன்னு கத்தனாக்கா என்ன பண்ண, ஏது வந்து ನಾಯಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಜೋರ ಹೂ ಅಂತ ಕಿಚ್ಚಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? கத்தி நீங்க யாரும் எங்க வீட்டுக்கு சாக போறாங்கன்னாக்கா வச்சிருக்கியா? ಕಿಚ್ಚು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ஆமென். ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்போ தேவன் என்ன பண்றாரு? ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? அபிரகாம் கிட்ட எல்லா விஷயத்தையும் சொல்றாரு. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯವನ್ನು சாமுவேல் கிட்ட என்ன பண்றாரு? அந்த ஊழியக்காரன சாமுவேலுடைய தங்கி இருக்கிற வீடு ஏலி. ಸಾಮುವೇಲನು ಇರುವಂತ ಜಾಗ ಏಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. அந்த ஏலி பிடிங்க சரி கிடையாது. ಆ ಏಲಿ ಎಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. நீங்க பாஸ்டர் பிடிங்க சரி இருக்குதா? ಇವತ್ತು ಸಭಾಪಾಲಕರ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರಾ? உங்களுக்கு கூட இருக்குது. ನಿಮಗೂ ಸಹ ಮಕ್ಕಳಿದೆ. எங்க புள்ளிய வெயிட் போட்டு பாடு, உன் புள்ளிய வெயிட் போட்டு பாடு. ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ತೂಕ ಮಾಡಿ ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ತೂಕ ಮಾಡಿ ನೋಡು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. குண்டா இருக்கு, அது பட்டா இருக்குல்ல, ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்துல வந்துட்டாங்க. ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಳೆದಾಯ್ತು. 3 பிள்ளைகளை சொல்லும் போது நான் ஆண்டவரே பரலோகத்துக்கு வரதுக்கு என்ன ரெடி பண்ணிட்டேன், டிக்கெட் விசா கூட நான் வந்துடுறேன். 3 ಜನರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ ದೇವರು ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ. ஹல்லேலூயா. 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 பாருங்க இங்க என்ன சொல்றாரு? சாமுவேலே கூப்பிடுறாரு. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮುವೇಲನೇ 3 ಟ್ರಿಪ್ கூப்பிடுறாரு. 3 ಬಾರಿ ಕರೀತಾರೆ. 4ನೇ ಟ್ರಿಪ್ தான் சாமுவேலே கூப்பிடுறாரு. 4ನೇ ಬಾರಿ ಸಾಮುವೇಲನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತಾರೆ. அப்ப அவருக்கு கூப்பிடப்போது ಅವರು ಕರೆಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ இதோ இருக்க சொல்லுங்க, ಇದೋ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ ಹೇಳಿ. போய் சொல்லு, ஏழி பசங்க சரியில்லை, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳವರು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳು. யுத்தத்துக்கு போய் அங்கே சாக போறாங்கன்னு சொல்லி ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡು. வீட்டுல எனக்கு இடம் கொடுத்து சோறு கொடுத்து உன் பிள்ளைங்க யுத்தத்துல சாக போறாங்க என்ன வீட்டுல வச்சிருக்கியா? ನನಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಹೋಗ್ತೀಯಾ? அந்த ஊழியக்காரன் சொல்றாரு, உண்மையா சொல்லு, என்ன சொன்னாரோ அந்த தேவரு அது உண்மையா சொல்லு மகனே. ದೇವರು ನಿನಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೋ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ನೀನು ಹೇಳ್ಬಿಡು ಮಗನೇ. அதுல இருக்குது, கொஞ்சம் தான் நான் டச் பண்ணி விட்டுருக்கிறேன். ஆமென். இப்போ மோசே பார்க்கலாம். ಮೋಶೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ஜெனிசிஸ் சாப்டர் 46ல வந்து 2-3 இவனை எதுக்கு கூப்பிட்டாரு? ஜெனிசிஸ் சாப்டர் ಆದಿಕಾಂಡ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ರಾತ್ರಿಯ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲನನ್ನು
ಯಾಕೋಬನೇ ಹ್ಮ್. ಯಾಕೋಬನೇ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಅವನು ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದನು. ಆಮೆನ್. ಸರಿ ಸರಿ, ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ 4 3 ಚಾಪ್ಟರ್ 4 ಆದಿಕಾಂಡ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ 4. ಆದರೆ ತೋಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಅವನು ವಿಮೋಚನ ಕಂಡ, ಸರಿ, ವಿಮೋಚನ ಕಂಡ. ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವನು ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಯೆಹೋವನು ಕಂಡನು. ದೇವರು ಆ ಪೊದೆಯೊಳಗಿಂದ ಮೋಶೆಯೇ ಮೋಶೆಯೇ ಎಂದು ಕರೆದನು. ಅದಕ್ಕವನು ಇಗೋ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದನು. அவன் பார்க்கும்படி கிட்ட வருகிறது கர்த்தர் கண்டார். உச்சரின் நடுவிலிருந்து தேவன் அவனை நோக்கி மோசே மோசே என்று கூப்பிட்டார். ஆமென். அவன் இதோ அடியேன் என்றார். பாருங்க, மோசேயே மோசே மோசே என்று கூப்பிடுறார். ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಮೋಶೆಯನ್ನು ಮೋಶೆ ಎಂಬುದಾಗಿ அவருடைய முகம் எப்படி இருக்குது? பிரகாசமாக இருக்கிறது. ಅವರ ಮುಖವು ಹೇಗಿತ್ತು? ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿತ್ತು. அவன் தேவ வீட்டில் எங்கு உண்மையுள்ள அருமையை கண்ட 12 சாப்டர் 7 என்னாகமும் 12 சாப்டர் 7. ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆ ಅಂತವನಲ್ಲ, ಅವನು ನನ್ನ ಮನೆಯದೆಲ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತನು. நீ வீட்டுக்கு நன்மையா இருக்கிறியா? இருக்கிறீங்க மச்சான் தம்சரி. என் தாசனாகிய மோசேயோ அப்படிப்பட்டவன் அல்ல. என் தாசனாகிய பாரு, ஆண்டவர் என் தாசன் மோசே அப்படிப்பட்டவன் அல்ல. என் வீட்டில் அவன் எங்கும் உண்மையுள்ளவன். இப்ப தேவன் வீட்டில் நம்ம உண்மையோடு இருக்கிறோமா? ಈಗ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಇದ್ದೇವಾ? நாங்க ஜெபிக்கணும்னு ஜெபிக்கிறது கிடையாது. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ வேற ಮಾಡಿ. சர்ச்சில் அப்படின்னா சொல்றதில்ல பாஸ்டர். ಬೇರೆ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ. உங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்துக்கு தான் நான் சொல்லி கொடுக்கணும். ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೊರತು வேற எதுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்கிறது? ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இப்ப சாமுவேல் கதை அப்படி சொல்லிட்டீங்க. சாமுவேல் கதை, சாமுவேல் 1 சாமுவேல் 3 சாப்டர் 10 எடுக்காத முடிச்சிச்சு. ஏன்னா அங்கே முடிக்குது, அதனால சொல்றேன். ஆமென். ஹல்லேலூயா. இப்போ இந்த மார்த்தா மரியா, இங்க யாருன்னா மார்த்தா மரியாங்கிறாங்க. மரியாதைங்கிறது மார்த்தா இல்லை, அது வீட்டு வேலையில நிறைய செய்திகள் இருக்கும். இந்த மரியா ஆண்டவர் பாதத்துல உட்கார்ந்து இருக்குது. ಈ ಮಾರ್ತಾಳು ಮರಿಯಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಮರಿಯಳು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. ஆமென். மார்த்தா இல்ல வரல, வீட்டு வேலையெல்லாம் செய்திகள் இருக்கும். ಮಾರ್ತಾಳು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. லூக் சாப்டர் ಲೂಕನ 10:41. 10:41. லூக் சாப்டர் 10:41. இயேசு அவளுக்கு பிரதியுத்தரமாக மார்த்தாளே 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 நீ அநேக காரியங்களை குறித்து கவலைப்பட்டு கலங்குகிறாய். அப்படின்னா அநேக காரியம், ஒரு காரியம் இல்ல, அநேக காரியம் இருக்காங்க. ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಸ್ವಾಮಿ முடிக்கல இருமா. இயேசு அவளுக்கு பிரதியுத்தரமாக மார்த்தாளே மார்த்தாளே நீ அநேக காரியங்களை குறித்து கவலைப்பட்டு கலங்குகிறாய். தேவையானது ஒன்றே, மரியாள் தன்னை விட்டு எடுப்படாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டாள் என்றார். அவர் பாதத்துல உட்கார்ந்துட்டான் மரியா. இப்ப யாரும் ஒரு வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வராங்க. ಇದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ வீட்டை கிளீன் பண்ணு, ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡು, ஸ்கிரீன் எல்லாம் போடு, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ರಿ, நீங்களும் முகலம் கண்ணு எண்ணெய் போட்டு தலைவாரின்னு நல்லா இருக்கணும், ಮುಖ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ பாஸ் வராங்க. ಸಭಾಪತಿರು ಬರ್ತಾರೆ. ನಿರ್ಮಲ என்ன பண்ணுது? ನಿರ್ಮಲ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? நீங்க என்ன பண்ணிக்கங்க, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, நான் உட்காந்து பாட்டு கேட்குங்க, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹಾಡು ಕೇಳ್ತೇನೆ. அப்ப ஆண்டவர் வராரு உங்க வீட்டுக்கு. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ அவதான் லாசர்னு வச்சுக்கோங்க. ಆತನೇ ಲಾಜರ್ ಎಂಬುದನ್ನು அந்த ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. லாசர் வீட்டுக்கு வராங்க தினமே. ಪ್ರತಿದಿನ ಲಾಜರ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. இந்த மாத்த ஆண்டவர் என்ன ஆண்டவர் உங்களுக்கு இவ்வளவு வேலை செய்திருக்கிற ஆண்டவர், ಈ ಮಾತನ್ನು ದೇವರೇ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. அவன் பாரு உட்காந்தே பேசுங்கிறார். ಅವನು ನೋಡು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದಾನೆ. இடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டார். ಈಕೆಯು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಿಡಿದು நீங்க அநேக காரியத்தை குறித்து கவலைப்படுறீங்க. ನೀನು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா கவலையும் நீ போட்டுக்கிற. ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. மார்த்தாள் ஆண்டவரை பார்த்த உடனே பாதத்தில் விழுந்து அழுகிறாள். ಈ ಮಾತಾಡು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ.
இது மரியா மரியாடு மார்த்தா சொல்றா, ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, நீ இங்கே இருந்தீரான என் சகோதரன் மரித்திருக்க மாட்டான். ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರನು ಸಾಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ஆமென், ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அவன் சாகணும், ಅವನು ಸಾಯಬೇಕು, 4வது நாள் உயிரோடு எழுப்பணும்னு பிதாவுடைய திட்டங்கள் இருக்கு. 4ನೇ ದಿವಸ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದು ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತು. இப்ப 4 நாள் விட்டு யாரும் வருவாங்களா? 4 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರುತ್ತಾರ? அது மார்த்தா சொல்ற, நாத்தடிக்காதவர் நானும் ஆண்டவரே. ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய். ನೀನು ನಂಬಿದರೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀಯಾ? அதை புரட்டி தள்ளு, கல்லெல்லாம் புரட்டி தள்ளு, ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕು, லாசருவே வெளியே வா. ಲಾಜರನೇ ಎದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಬಾ. மறுபடியும் அவங்க வீட்டுல உட்கார்ந்து சாப்பிடுறாங்க, சாப்பாடு பார்ட்டி கொடுக்குறாங்க ஆண்டவர். ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ஆமென், ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அப்போ மார்த்தாளே ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ನೀ ಕವಲೆಪಡುகிறாய். ಮಾರ್ತಾಳೆ ನೀನು ಅನೇಕ ವಿಷಯವಾಗಿ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ. இந்த மரியாளோ, ಈ ಮರಿಯಳು என்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டாள். ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆತನ ಪಾಲುಗಾರನಾಗಿದ್ದಾಳೆ. Luke chapter 22, 31, 32. Luke chapter. சீமோனனே இவனை ரெண்டு கூப்பிட்டுக்கிறாங்க. சீமோன் பேர் அவரு. சீமோனனே ನೋಡು ಸೈತಾನನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೋಧಿಯಂತೆ ಒಣೆಯಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಕುಂದಿ ಹೋಗಬಾರದೆಂದು ನಾನು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆನು. ನೀನು ತಿರುಗಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. பின்பு கர்த்தர் சீமோனே பாருங்க, சீமோனே இது கரெக்டா எழுதி வச்சுங்க. சீமோனே இதோ கோதுமையை சுலக்கினால் புடைக்கிறது போல சாத்தான் உங்களை புடைக்கிறதற்கு உத்தரவு கேட்டுக்கொண்டார். பாருங்க, ஒரு மனுஷனுக்கு வியாதி வருதுன்னா, ನೋಡಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ರೋಗ ಬರಬಹುದು, ஒரு பிசினஸ்ல ஸ்ட்ரகிள் வருதுனாக்கா, ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವಾಗ, குடும்பத்துல பிரச்சனை வருதுன்னா, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವಾಗ, நம்ம ಆಂಡವரோடு கூட இல்லைன்னா ನಾವು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ஆண்டவர்கிட்ட பர்மிஷன் கேட்கறோம். ದೇವರ ಹತ್ರ ಅನುಮತಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. கொஞ்சம் பர்மிஷன் கொடுத்துப்பாரு, ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡು, ಇವರೆಲ್ಲ விட்டு ஓடிடுவாங்க, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்ப யோபு கூட பாருங்க, ಇಲ್ಲಿ ಯೋಬನು ಸಹ ನೋಡಿ, அவனுக்கு என்ன பண்ற சாத்தான் எல்லாம் வீடு போகுது, ಸಾತನ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ஆடு மாடு ஒட்டகள்லாம் செத்து போகுது, ದನ ಕುರಿ ಒಂಟೆಲ್ಲ ಸುತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ, வேலைக்காரங்க செத்து போறாங்க, ಕೆಲಸಗಾರರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ, குடிகள்லாம் செத்து போகுது, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸುತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. மணி வந்தா ಹೆಂಡತಿ ಬಂದು, நீ அப்பா யோபு, ನೀನಪ್ಪ ಯೋಬನು, அந்த ஆண்டவர் காரியத்துக்கு ஜீவன் ஓடிய ಆ ದೇವರನ್ನು ಉಗಿದು ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡು. இவர் சொல்றாரு, ಈತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, பைத்தியக்காரி, ಅಯ್ಯೋ ಹುಚ್ಚಿ ನೀನು, ஒரு காலத்தில் நன்மையை பெற்ற தீமையை அனுபவிக்க கூடாதோ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬಾರದು. மேலெல்லாம் புண்ணு வந்துடுச்சு, ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಬರ್ತಾಯಿವೆ. அவர் அப்படி ஓட்டை எடுத்து சுரண்டி கொண்டு இருக்கிறார், ಅವನು ಬೋಕಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಗೆ ಗೀಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அந்த நிலைமையில கூட நான் தன் சிநேகிதருக்காக ஜெபித்தான். ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹ ಆತನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ நம்ம ಮಾಡಿದ. ஜெபிக்குமா? ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವಾ? நானே எங்க பாஸ்டர், எங்க உடம்புல தான் நாங்க எப்படி அவங்களுக்கெல்லாம் ஜெபிக்க முடியும்? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸಭಾಪಾಲಕರು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ பிதா சொல்றாரு, ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, யோபு மாதிரி நீங்க நிதானமா பேசல, ಯೋಬನ ಹಾಗೆ ನೀವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. யாரோ ஒரு குடும்பத்துல கஷ்டம் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்றோம்? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? சர்ச்சுக்கு போறாங்க, ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ஏன் உங்களுக்கு கஷ்டம் வந்துச்சு? ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂತು? ஏன் உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கல? ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ? போறாங்க, ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, சர்ச்சுக்கு போகும்போது வழி தெரியாத போறாங்க, ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ஆண்டவர் உன்னை தரித்திரத்துல விட்ட தேவனும் அல்ல. ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ சாத்தான் போய் கேட்பான், சாத்தான் கேட்பான், ಸಾತನು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ, கொஞ்சம் அவனுக்கு கூட நான் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு கொடுக்குறேன், ಅದನ್ನು ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ஏன் ஆண்டவர் கொடுக்கணுமா? ಯಾಕೆ ದೇವರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? நீ ஆண்டவரோடு அதனால ஆண்டவர் சரி கொஞ்ச நாள் பாரு, கொஞ்சம் டைட் பண்ணு. ಅಲ್ಲಿ ಸಾತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಮಾಡು. தருணம் வந்தாಗ போகக்கூடாது, தருணம் ತಲೆನೋವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಗಲೇಬಾರದು. ஆமென், ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. தேவன் என்ன செய்கிறார்? ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? சாத்தானை துரத்தி அடிக்கிறார், ಸಾತಾನನನ್ನು ಒಡೆದು ಓಡಿಸ್ತಾನೆ. யோபுக்கு சாத்தான் விட்டு போன உடனே ಯೋಬನ ಹತ್ರ ಸಾತನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ 2 மடங்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கிறார்.
ಎರಡರಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂದಾಯಿತು. 2 ಮಡங்கு ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂತು. ಎರಡರಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ சரி, ಬಂದಾಯಿತು. இப்ப சவுல பார்க்கலாம். ಈಗ ಸೌಲನನ್ನು அப்போஸ்தலர் கிரந்தத்துல 9th chapter ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತಿಗಳು 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4, 5, 6. ಅವನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸೌಲನೇ 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 ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುತ್ತಿ ಹ್ಮ್. ಎಂದು ಹೇಳುವ ವಾಣಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಹ್ಮ್. ಅವನು ಕರ್ತನೇ ಹ್ಮ್. ನೀನಾರು ಎಂದು அது கூட படிக்க நான் அவ்வளவுதான் சொல்லிட்டு அதனால தான் டக்கு நிக்க படிவா. அவன் தலையிலே விழுந்தான். பாருங்க, இந்த சவுல் என்ன பண்றான்? குதிரையில போய் கொண்டு இருக்கிறான். ಈ ಸೌಲನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಕುದುರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அப்பொழுது சவுலே 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 நீ என்னை ஏன் துன்பப்படுத்துகிறாய் என்று ஏன் என்னை துன்பப்படுத்துகிறாய் என்று தன்னுடனே சொல்லுகிற ஒரு சத்தத்தை கேட்டான். ஆ. அதற்கு அவன் ஆண்டவரே நீர் யார் என்று என்றான். ம். அதற்கு கர்த்தர் நீ துன்பப்படுத்துகிற இயேசு நானே. ஆமென். முள்ளில் விதைக்கிறது எனக்கு கடினமா என்றார். ஆமென். முள்ளில் விதைக்கிறது உனக்கு கடினமாக இருக்கும். ಮುಳ್ಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತದ್ದು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ. கிறிஸ்தவங்களை அவன் கட்டி போட்டு சிறையில போனா அவன் எல்லா பத்திரத்தெல்லாம் சைன் பண்ணி கொண்டு எடுத்து போய் கொண்டு இருக்கிறான். ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಅವರು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಸಹಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. சேவன் சேவன் தெரியுமா உங்களுக்கு? ಸೇವನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? அவனை கல்லுல அடிச்சுதான் சாகடிக்கிறாங்க. ಆತನನ್ನು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದೇ ಸಾಯಿಸಿದರು. அந்த இடத்துல சவுல்கிறான். இந்த சவுல் ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲನು ಇದ್ದಾನೆ. அவன் பாதத்துக்கிட்ட தான் அவனுடைய துணியை கட்டி வந்து வைக்கிறான். ಅವನ ಪಾದದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. அந்த ஸ்தேவனுடைய ரத்தத்தினாலதான் பவுல் ரட்சிக்கப்பட்டான். ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಫನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸೌಲನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು. அவனுடைய முகம் தேவதூதனை போல பிரகாசமா இருந்தது அடி சாகும்போது. ಆತನ ಮುಖವು ದೇವದೂತನಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿತ್ತು ಸಾಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. சில பேர் நம்ம சாகடிக்கு போனா என்ன பண்றோம்? ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾವಿನ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ முகம் அப்படியே கலகலன்னு இப்பதான் மூஞ்சி கண்ணு வந்த மாதிரி இருக்குது. ಮುಖವು ಹಾಗೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮುಖ ತೊಳೆದ ಹಾಗೆ ಇದೆ. செத்து போன முகம் ಸತ್ತು ಹೋದಂತ ಮುಖವು கலகலான்னு இருக்கும். ಫಳಫಳ ಅಂತ அப்ப ಇದೆ. தேவனுடைய முகம் எப்படி இருக்கும்? ಆಗ ದೇವರ ಒಂದು ಮುಖವು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? பிரகாசமாக இருக்கும். அப்ப ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ஸ்தேவனுடைய சேவனை கல்லடித்து கொல்லப்படும் பொழுது ಸ್ಟೇಫನನ್ನು ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸುವಾಗ அந்த துணி அவன் காலில் இருக்கிறது. ಆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯು ಕಾಲ ಹತ್ರ ಇದೆ. இவன் தமஸ்குவுக்கு புறப்பட்டு போகிறான். ಈತನ ದಮಸ್ಕಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗುವಾಗ போகப்படும் நல்ல மத்தியான வேலையில ಹೋಗುವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ஒரு வெளிச்சம் அவன் மேல உதித்தது. ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವು ಆತನ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. அவன் குதிரையின் மேலிருந்து கீழே விழுந்தான். ಆತನು ಕುದುರೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದನು. விழுந்த உடனே ಬಿದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ சவுலே சவுலேன்னு ஒரு வார்த்தை வருகிறது. ಸೌಲನೆ ಸೌಲನೆಂಬುದಾಗಿ அவனை யாரும் பேரிட்டு கூப்பிட முடியாது. ಆತನನ್ನು ಯಾರು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೆಯುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. அவ்வளவு பயங்கரமானது. ಆತನ ಭಯಂಕರವಾಗಿ இப்ப ஏரியால ரவுடிங்க ரவுடி பேர் வச்சு கூப்பிடுறோம் நம்ம. ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೌಡಿಗಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ನಾವು ಕರೀತೀವಾ? அண்ணா ಅಣ್ಣ பாருங்க கொஞ்சம் பாத்துக்கலாம். யாராவது ಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನು ನೋಡ್ಕೋಣ. ಅವನ நிஜமா பார்த்தேன். எல்லாம் பிளாக் கேட் தான். ಎಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪಗಿರುವಂತವರು. என்ன கார் சினிமால கூட அப்படி இருக்காது. என்னடா அண்ணன் வர ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಸಹ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. எல்லாம் பிளாக் தான். ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್, எல்லாம் செயின் தான். ಎಲ್ಲ ಚೈನ್ கை ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ஒடிச்சுவன், கால் ஒடிச்சுவன், தலை ஒடிச்சுவன், எல்லாம் அப்படி சொல்லணும். ಕೈ ಹೊಡೆದಂತವ್ರು, ಕಾಲು ಹೊಡೆದಂತವ್ರು ಹತ್ರ ಬಂದು ಅಣ್ಣ ಹೇಳೋಣ. ஆமென். ಆಮೇಲೆ நான் ஒரு இடத்துல உட்கார ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುಂತ್ಕೊಂತಾರೆ. எல்லாம் என்னை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி இவர் தான் பாஸ்டர். ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಇವರೇ ಸಭಾಪಾಲಕರು. ஆமா, நான் தான் பாஸ்டர். ಹೌದು, ನಾನೇ ಸಭಾಪಾಲಕರು. ஓகே, ஆல்ரைட், ஓகே. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ இவங்கெல்லாம் நம்மளை பரலோகத்துக்கு கொண்டு போக முடியாது. ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು அப்ப எனக்கு இருக்கிற கஷ்டம் பயங்கர கஷ்டம். ಆಗಿರುವಂತ ಕಷ್ಟ ನಮಗೆ ಬಹಳವಾಗಿತ್ತು. எதனா கேட்டு அவ கண்டிப்பா உதவி செய்திருப்பாங்க. ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. இதுவரை யார்கிட்ட போய் உதவி கேட்கல. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸಹಾಯ நான் ಕೇಳಿಲ್ಲ. கேட்கறதெல்லாம் ஆண்டவர்கிட்ட தான் கேட்கிறேன். ನಾನು ಕೇಳೋದೆಲ್ಲ ದೇವರ ಹತ್ರನೇ ಕೇಳೋದು. உங்களுக்கு நீங்க அந்த கதையில அண்ணா நான் சொன்னேன் இப்படி பார்த்தோன்னு தான் அந்த கிளாஷ் ஆச்சு. ಅಣ್ಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ನನಗೆ ಬಂತು. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. சில சேனலுக்கு லைவ் சேனலுக்கு போகும்போது அவங்க பையன்கிட்ட எல்லாம் அப்படி இருப்பாங்க. ಲೈವ್ ಚಾನಲ್ ಹೋಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ஏன்பா நான் கேட்டாக்கா ಯಾಕಪ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ யாருன்னா கொஞ்சம் ரோப் பண்ணாங்கன்னா பாரு அண்ணா அண்ணா ஜೊತೆல இருக்கிறேன். ನೋಡಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ರೋಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋದು, ಅಣ್ಣ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. இப்ப நம்ம அண்ணா கூட நம்ம ಬಸವರಾಜ ಅಯ್ಯ ಅವರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಫೋನ್ ಮಾಡು, ಫೋನ್ ಎತ್ತಲ್ಲ, ಬಿಸಿ 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 ನೀರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕು ಓಟು. ಓಟು ಮುಗಿತದೆ,
ಟೋಪಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ. நம்ம எப்பவுமே ஆண்டவர்கிட்ட பயபக்தியோட இருக்கணும். நம்ம ஆண்டவர் கிட்ட தான் இருக்கணும். நம்ம தேவர கிட்ட இருக்கு. நீங்க பாருங்க, எங்கனா எதனா வாட்ஸ்அப்ல போட்டோ வந்த பாத்தீங்களா? வாட்ஸ்அப்ல ஏதாவது போட்டோ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? சில பேர் பார்த்தா ಡಿಸೈನ್ வராங்க. ಕೆಲವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಹalleluya. ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಕಟ್ பண்ண போறாங்க. ಇದೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಕಟ್ பண்ண போறாங்க. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಎದನ ವರಾಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಪುರ ಹಾಕೋಣ. ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. ஒரு மனிதன் இவர் என்ன பரலோகத்துக்கு கொண்டு போக முடியாது. ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನು ಆತನನ್ನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. இந்த மனுஷன் கரெக்டான சத்தியத்தை நடந்தால் அவர் உன்னை கொண்டு போகலாம். ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆತನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. நானே சரியில்லை உன்னை எப்படி பரலோகத்துக்கு வாங்கன்னு சொன்னேன். பரலோகನೇ என்ன தெரியல. ನಾನೇ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪರಲೋಕನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. இன்னொரு சின்ன ஒரு இது சொல்றேன். ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ஒரு குடிக்காரன், ಒಬ್ಬ ಕುಡಿಯುವಂತವನು, அவன் மனிதன், அவன் சர்ச்சுக்கு போவான். ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. என்னடி எப்ப பார்த்தாலும் ரத்தம் குடிக்கிறியா, கறி தின்றியா, ஆண்டவருடைய சரீரத்தை தின்ட்டு வரைய மாசம் மாசம் ಏನ್ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ನೀನು ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂತೀಯ, ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿನ್ಕೊಂಡು ತಿಂಗಳು ಬರ್ತೀಯ ನೀನು. வீட்டுல ஒரு புருஷன் கொஞ்ச நேரம் கொடுக்க தெரியல அவனுக்கு. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡನಿದ್ದಾನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? இன்னைக்கு நீ ಇವತ್ತು ನೀನು நான் இங்கேதான் உட்கார்ந்து இருக்கேன், ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ, சர்ச்சுக்கு போ, ಸಭೆಗೆ ಹೋಗು, அந்த ரொட்டி வாங்கிக்கணும், ಆ ರೊಟ್ಟಿ ತೆಗೆದುಕೋ, சரீரன்றாங்கன்னா அந்த சரீரத்தை வாங்கிக்கோ, ಆ ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೋ, ரசத்தையும் வாங்கிக்கோ, ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ, எனக்கு எடுத்து காட்டு, அது ரத்தமா அது சரீரமா நான் பார்க்கறேன். ನನಗೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದು ತೋರಿಸು ಅದು ಶರೀರವಾಗಿದೆಯಾ ರಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು எப்படி ನೋಡ್ತೇನೆ. இருக்குது நம்ம ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಮನೆಗೆ? அந்த சர்ச்சில் ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ரொட்டி கையில கொடுத்துட்டாங்க, ರೊಟ್ಟಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು, ரசம் வந்து வாய்க்கு வாய்க்கு ஊத்திட்டாங்க. ರಸ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ இந்த ಬಾಯಿಗೆ ரொட்டி ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. அவங்க அந்த கையில இப்படி பிடிச்சுதான் பிடிச்சுனே இருக்கிறாங்க. ಈ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಕೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. வீட்டுக்கு கடகடன்னு நடுங்கின போற கையை திறக்கல அவங்க. ಅವರು ಕೈಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲಿಲ್ಲ, ನಡೆದುಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡೇ என்ன ಹೋಗ್ತಾ பண்ண ಇದ್ದಾರೆ. போறாங்க தெரியலையே. ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ? ரொட்டி மட்டும் அப்படியே பிடிச்சுன்னு இருக்கிறோம். ರೊಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. பிரெட் துண்டு நான் அவன் நான் நினைக்கிறேன், இது வாங்கறதுக்கு போறியா நீ? ಇದನ್ನು ತೋರಿಸೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು பெரிய ಹೋಗ್ತೀರಾ? மிராக்கல் ஆண்டவர் பண்ணாருன்னா, ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. அவங்க வீட்டுக்கு போய் திறக்கறாங்க கைய, ரத்தம் அப்படியே தொடர்ந்து வராங்க. ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ತೆಗೆಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ರಕ್ತ அந்த ಬರ್ತಾನೆ. பிரெட் வந்து ஒரு மனுஷனுடைய சரீரமாக ஆகிவிட்டது. ಆ ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அப்ப கூட இந்த முட்டாளி என்ன பண்றான், ಆದ್ರೂ ಸಹ ಮೂರ್ಖನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? நான் நம்ம லேபர் கொண்டு போய் செக் பண்ணலாம், ಲ್ಯಾಬ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, இது என்ன உண்மையான சொல்லு பாரு, டெஸ்ட் பண்ணி. ಇದೇನು ನಿಜವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಣ. அவங்க சொன்னாங்க, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು 30 இருந்து 35 இருக்கிற ஒரு நல்ல ஒரு திடகாத்திரமான வாலிப பையனுடைய சரீரம் இது. ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು 30 ರಿಂದ 35 ತನಕ ಇರುವಂತಹ ಯೌವನಸ್ಥರ ಒಂದು ಶರೀರವಾಗಿದೆ ಇದು. அவன் ரட்சிக்கப்பட்டான். ಆತನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದನು. இதெல்லாம் பார்த்தா ரட்சிக்கப்பட்டான். ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கம்மி எடுக்கணும், சாதாரணமா எடுக்கணும், அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ತೆಗೆಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ மன்னிச்சு விட்டுணும், ஒரே ஒரு செகண்ட். ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಗೆ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. இப்போ அந்த ரத்தத்தை பார்த்து கூட அவன் நம்பணும். ಆ ರಕ್ತವನ್ನು ನೋಡಿ ಆತನು பச்சை ரத்தம் அப்படியே கையில் அந்த கரியிலிருந்து அப்படியே அப்படியே ஊத்துதான். ಆ ಮಾಂಸದಿಂದ ಆ ರಕ್ತವು ಹಾಗೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ. நடு உட்கார்ந்து ஆட்ட ಕುತ್ಕೋ ಆಟದಲ್ಲಿ யாரு ஏமாத்தினீங்க? மாசம் மாசம் ஒரு கறியும் மீன் இது ரத்தமும் குடிச்சிட்டு வரியா நீ? ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ನೀನು ಮಾಂಸವನ್ನು ರಕ್ತವನ್ನು கொடுத்து அங்கே தான் உட்காந்து லேப் ரிசல்ಟ್ வருது. ಲ್ಯಾಬ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ இது ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. உண்மையான மாமிசம் தான். ಇದು ನಿಜವಾದಂತ ಮಾಂಸವು. அப்ப அந்த அம்மா சொன்ன, நான் ரொட்டி அனுப்பிச்சு சாரியா, ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇದು ರೊಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. புருஷனுடைய கண்ணை திறக்கிறதுக்கு ஆண்டவர் இன்றைக்கு அதை காட்டி இருக்கிறார். ನನ್ನ ಯಜಮಾನರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 30 ರಿಂದ 35 ஒரு வாலிபனுடைய சரீரம் இது. ಒಂದು 30 ರಿಂದ 35 ತನಕ ಇರುವಂತಹ ಯೌವನಸ್ಥರ ಒಂದು ಮಾಂಸ. நம்மள ஆண்டவருடைய ஏற்றுக்கொள்ளல. ಇವತ್ತು ಜನ ನಂಬುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. கடமைக்காக ஏதோ ரொட்டி கிடைக்குது, ஏதோ ரசம் கிடைக்குது, குடிச்சிட்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க. ಏನೋ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ, நீ எடுக்கப்படும் உனக்குள்ள அந்த பயம் வரணும். ನೀನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಯ ಇರಬೇಕು. இந்த மாதத்துல ನಾನು என்னென்ன செய்திருக்கிற ஆண்டவருக்கு முன்னாடி அறிக்கை பண்ணி விடணும். ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡಬೇಕು. இப்ப வேற என்ன உங்களை கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ரொட்டி கப்பல கொடுத்துறாங்க, ರೊಟ್ಟಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ,
ரசம கப்பல ஊத்திக்கிறாங்க. ರಸನ ಕಪ್ಪಲು ಹಾಕ್ತಾರೆ. 2 ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಮೂஞ்சி ಮೇಲೆ ஊத்தலாம் நம்ம. 2 ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋಣ. ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. கண்டிப்பா சொல்லுவீங்களா சொல்ல மாட்டீங்களா? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ? சர்ச்சுக்கு போற ஏதோ நல்லது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு போல வந்து கேட்டுறாங்க குட்டி பிசாசு. சபைக்கு ಹೋದ್ರೆ ಏನೋ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾತಾನ ಎಲ್ಲ ಕೆಡಿಸ್ತಾನೆ. இன்றைக்கு இதுதான் நடக்கிறது சரித்திரம். ಇವತ್ತು ಇದೇ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯಾಗಿದೆ. அபிரகாம் என்று கூப்பிடுகிறார். ಅಬ್ರಹಾಮನೇ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. யாக்கோபை என்று கூப்பிடுகிறார். ಯಾಕೋಬನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ. மோசே என்று கூப்பிடுகிறார். ಮೋಶೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. சாமுவேல் என்று கூப்பிடுகிறார். ಸಾಮುವೇಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. மார்த்தாளை என்று கூப்பிடுகிறார். ಮಾರ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. சீமோனே என்று கூப்பிடுகிறார். ಸೀಮೋನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. சவுலே என்று கூப்பிடுகிறார். ಸೌಲನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. உன்னையும் இன்னைக்கு ஆண்டவர் 2 முறை பேருக்கு கூப்பிடுகிறார். ಇವತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು 2 ಬಾರಿ ದೇವರು ಹೆಸರಿಡುತ್ತಾರೆ. அந்த தேவன் உன்னை கூப்பிட்ட தேவன் இவங்களுக்கு என்ன ஆசீர்வாதத்தை செய்து உனக்கு செய்வார். ಅವರನ್ನು ಕರೆದಂತ ದೇವರು ಏನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟನೋ ನಿನಗೂ ಸಹ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. இதெல்லாம் கற்பனை நடந்த உண்மை சம்பவம். ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಲೂ ನಡೆದ ಘಟನೆ. TPM ಇದು ನಡೆದಂತ ಜಾಗ ಸಿಲೋನ್ ಪೆಂಟಿಕಾಸ್ಟ್ ಸಭೆ. ಸಿಲೋನ್ ಪೆಂಟೆಕಾಸ್ಟಲ್ ಸಭೆ. அதுல வந்து ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் தான். ಅವರೆಲ್ಲ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆನೇ ಹಾಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. தேங்காய் சோறு சாப்பிடுவாங்க. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಊಟನೇ ತಿನ್ನುವಂತದ್ದು. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಎತ್ತು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ತೆಗೆದು ಅದರಿಂದನೇ ಊಟ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅವರೆಲ್ಲ ಪನಿಪುರಿ மாதிரி இருப்பாங்க. ಅವರೆಲ್ಲ தப்புಗೆ அந்த சபையில நடந்திருக்கிற ஒண்ணு போட்டிருக்காங்க. ಅವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. இன்றைக்கு கர்த்தர் ಎಲ್ಲರ கண்களுக்கு வெளிப்படுத்தி கொடுக்கிறார். ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೋರಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. இந்த மாதம் முடிஞ்சு போகுது. ಈ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. சானிடைசர் போடுங்க, சானிடைசர் ಹಾಕಿ, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿ, டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டெய்ன் பண்ணுங்க. டிஸ்டன்ஸ் ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. குழந்தைகளையும் மனைவியும் புருஷனையும் பத்திரமாக பார்த்துக்கொள்ளுங்க. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು, ಗಂಡನನ್ನು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಹಳ ಭದ್ರವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ಕರ್ತನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. கண்களை மூடி ஜெபிக்கலாம். ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. தகப்பனே உமக்கு நன்றி சுவாமி. இந்த நாளில் ராஜா அபிரகாமை என அழைத்த தேவன், யாக்கோப்பை அழைத்த தேவன், மோசே என்று அழைத்த தேவன், மார்த்தாளை அழைத்த அப்பா தேவனே, அதே போல சீமோனே என்று அழைத்த தேவன், சவுலே என்று ஆண்டவரை நீங்க அழைத்தீங்கப்பா. இவங்கெல்லாம் உண்மையா ஊழியர் செய்து கொண்டு இருக்கிறாங்க சுவாமி. இந்த நாளில் அப்பா இந்த சபைக்கு வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் ஆண்டவரே அவரு எல்லா ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾವ್ದು ಕೊರತೆಗಳು ಬರಬಾರದು ಅಪ್ಪ. ஒரு 3-4 ಪ್ರೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಪರಲೋಕ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೊರತೆಯನ್ನು ಬರಬಾರದು ಅಪ್ಪ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಭಯ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಮಳೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ತೀವ್ರವಾದಿಗಳು ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪಾರ್ಕಪಡುವ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ 200 ಜನರು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರಪ್ಪ. ಅದನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು, ದೊಡ್ಡಗಾರಿಯಿಂದ ಮಾಡು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய நினைவுக்கு விசேஷம் விவரிக்க மாட்டோம். இங்க வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளோட குடும்பங்களோடும் உடைய ஆசீர்வாதம் என்றும் என்று சதா கரங்கள் நிலைத்திருக்கிறார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா.